안녕하세요. 안녕하세요. 이제 시작하겠습니다. 저는 아르고에서 이코시스템 쪽을 맡고 있는 심어진이라고 합니다. 먼저 지난 한 10개월 정도 이제 만들어진 아르고 메인넷 발표하는 오늘 자리에 와주셔서 너무 감사합니다. 오늘 날씨가 진짜 좋은 것 같아요. 아르고 초기 기술은 모두 블로코, 그러니까 전략적 파트너사인 블로코에 의해서 만들어지게 되고요. 그래서 오늘 메인넷 발표는 블로코랑 아르고가 함께 진행하게 되었습니다. 빨리 시작하려고 하는데요. 첫 번째 발표는 이제 아르고의 체어 매니저 CEO인 필 자마니가 아르고의 비즈니스 관련된 내용들에 대해서 좀 리캡 드리도록 하겠습니다. 박수로 맞이해 주세요. Thank you for coming and welcome to this beautiful environment from Korea Telecom. Thanks for coming. My name is Phil Zamani. 네, 여러분 모두 와주셔서 감사합니다. 그리고 여기 KT의 이 아름다운 장소를 제공해 주셔서 감사하고요. 제 이름은 필 자마니입니다. I'd like to take you back 25 years to an event that happened 25년 전에 일어난 한 사건으로 시작을 해드리고 싶은데요. small event changed the way IT was used by business. 한 작은 사건이 있었는데 그 사건이 이제 IT가 어떻게 이제 사용이 되는지에 대해서 모든 것을 바꿨습니다. It was the birth of Linux, an operating system. 운영 체제인 리눅스의 이제 탄생이었습니다. What this did was create a movement to change the way technology is used for business. It decoupled the application from the middleware, the operating system and hardware, and gave customers a choice to decentralize their software. 그래서 이 사건은 어떤 이제 그 일련의 그 움직임을 이제 탄생시켰냐 하면은 이제 고객들이 애플리케이션을 미들웨어와 하드웨어로부터 분리해서 이제 선택할 수 있게 만들어줬습니다. Very importantly, many new technologies came like Spring for Java, virtualization, Hadoop for cloud, containers, and of course, microservices, which gave us today the internet and social media and cloud computing. All of these things together were caused from this one event, which was Linux. 그리고 이 리눅스를 기반으로 다양한 프로그램들이 이제 생성이 되었는데요. 이제 스프링 같은 이제 자바와 이제 버추얼라이제이션, 이제 그 데이터 분석에 대한 하둡, 그리고 이 모든 것들이 지금의 이제 인터넷 그리고 소셜 미디어, 클라우드 컴퓨팅 이런 것들을 모두 만들어냈습니다. But importantly, in 1998, Oracle announced they support Linux, and that changed the way business thought of open source software. 그리고 한 결정적인 역할을 한 것은 오라클이 98년에 자기네들이 이제 데이터베이스에 리눅스를 사용하겠다라고 발표한 뒤로 그 모든 이제 확장이 촉발되었습니다. Suddenly, businesses woke up and thought differently about how to use IT, and the same thing is happening today with distributed ledger technology and blockchain. 그리고 그때 오라클이 발표한 이후로 이제 비즈니스들이 실제적으로 기업들이 IT를 어떻게 사용해야 되는지 하면서 발상의 전환을 하게 되었고요. 그것이 지금의 블록체인과 분산 원점 기술로 다시 대변되고 있습니다. Companies like IBM, Alibaba, Facebook have all announced support for blockchain, and suddenly customers are looking, they're interested. 예전에 IBM이 그랬던 것처럼 IBM과 마이크로소프트, 알리바바와 같은 대기업들이 블록체인을 채용하겠다고 하면서 이제 다른 기업들도 이제 관심을 가지기 시작했습니다. So now it's the golden era of what we call hybrid IT. In the past, people were thinking private blockchain, public blockchain. That's the wrong perspective. Business is hybrid, technology is hybrid, and the future is hybrid. 그리고 이제 그 하이브리드 IT라는 것에 이제 황금기가 생겨나고 있는데요. 이 하이브리드는 이제 프라이빗인지 퍼블릭 블록체인인지 그 논쟁을 떠나가지고 기업에서 사용하기 위해서는 실질적으로 하이브리드가 되었어야 되고 이제 앞으로의 비즈니스와 그리고 미래는 하이브리드 IT로 흘러갈 것입니다. So what does this mean? 네, 그래서 이 모든 것들이 어떤 것들을 뜻하는지 한번 설명을 해드리겠습니다. What we have today is the intelligent cloud, intelligent devices,
all connected, IoT, 5G, which gives us new ways of doing business, new ways of sharing information, new ways of creating value. And for businesses, it allows them to unlock people away from IT into applications. It allows them to reduce their cost of IT, and it allows them to create new ecosystems. 그리고 이제 세상은 인텔리전트 클라우드와 인텔리전트 그 기기들 위해서 이제 그 생성이 되고 있고요. 이 모든 것들은 IoT와 이제 5G를 통해서 세상을 연결하고 있습니다. 그래서 새로운 비즈니스와 가치가 생성이 되고요. 그다음 정보가 이렇게 나눠지고 생태계가 생성이 되고 있습니다. 그래서 IT 인프라에서 이제 그 비용들을 줄이면서 서비스에 훨씬 더 집중할 수 있는 환경이 만들어지고 있죠. But what you really need is to share trust and share data. So what's different now is with distributed ledger, you can suddenly share information across industries, across technologies. And this is only possible by distributed ledger technology. You could not do this before. 그래서 이 모든 것들을 완성을 하는 것은 이제 그 분산 원장 기술, 분산 신용 기술로 이제 가능해집니다. 데이터를 공유하고 업계 간에서 기술 간에서 이제 장벽 없이 모든 것들을 공유하게 되면서 이제 이 DLT를 통해 완성이 되는 그림입니다. But let's look back. In the 80s, businesses had software copied, applications, business logic, data. Everybody copied. Everybody had the same information duplicated. Lots of cost to companies like IBM, Oracle, very expensive. 그래서 이제 조금 더 자세히 설명해 드리면 1980년대에는 서비스를 하기 위해서 이런 서비스와 비즈니스 로직, 그다음 모든 기술 스택들을 각자 구축을 했었어야 됐습니다. 이중으로 비용이 지불이 되고요. 마이크로소프트, 오라클과 같은 그런 대기업들에게 많은 비용을 이제 중복적으로 지불을 하게 되었었습니다. Only 20 years later was there a change with the internet. Suddenly, businesses could communicate with the same technology. That's the only major change in 20 years for IT, for businesses. 20년 뒤에 인터넷이 등장을 하면서 이제 정보를 그리고 소통을 하는 과정에서 인터넷을 통해서 이제 기업들이 이제 공통된 프로토콜로 하게 되었습니다. 이제 20년간 그것의 이제 변화가 이루어졌었습니다. But now something completely different with blockchain and distributed ledger. Suddenly businesses can put their business logic into smart contracts. They can automate their processes. They can share data. They can share many, many more things because data has moved from the center out. This is only possible with distributed technologies. 그래서 이제 블록체인으로 완전히 새로운 세상이 열리고 있는데요. 스마트 컨트랙트를 통해서 정보를 비즈니스 로직을 이제 자동화할 수 있게 되었고요. 그리고 공통된 데이터를 기반으로 해서 모든 것들을 공유할 수 있습니다. 그래서 이제 그 회사들 중심에서 있었던 그런 정보들이 이제 원장으로 공통된 원장으로 나와서 이런 것들이 가능해졌습니다. This is a very important point. Companies like IBM, Microsoft do not like this because data moves away from the center out. 그래서 이건 아주 중요한 변화인데요. 이제 IBM과 마이크로소프트 같은 대기업은 이런 변화를 별로 좋아하지 않습니다. Now many companies, not just banks, every industry where you share data, where you have a supply chain can benefit from these technologies. It's open now for any business. 그래서 이제 은행과 금융뿐만 아니라 어떤 데이터를 정보를 공유를 해야 되는 모든 업계 간에서는 이 기술을 사용할 수 있게 됩니다. But let's look about today. So welcome to the new world of hybrid IT, where distributed ledger technologies like Ergo will enable a new way of businesses to cooperate, to build a new ecosystem. This is a complete change from the past. 그래서 이제 오늘날로 이제 돌아보면은 이제 비즈니스용 블록체인 세상이 열립니다. 이제 하이브리드 IT 세상이 열리게 되고요. 이제 아르고와 같은 이런 플랫폼을 통해서 이제 새로운 생태계 그리고 새로운 비즈니스가 생겨날 겁니다. So today, for businesses, on the right, you have cloud vendors like Alibaba, Amazon Web Services, Microsoft. 그래서 이제 지금의 생태계를 보시면 여러분들 좌측에 보시면은 이제 알리바바와 AWS와 같은 클라우드 플랫폼들이 있습니다. Then on the right, you have the blockchain enterprise companies like Hyperledger, R3, Corda, and Ergo.
그리고 이제 여러분들 우측에 보시면은 이제 하이퍼레저와 그 코다 그리고 아르고와 같이 기업용 블록체인 플랫폼들이 있습니다. So these are decentralized architectures, but there's one difference about Ergo. 이 모든 것들이 이제 분산화된 아키텍처인데 아르고는 특별한 한 가지가 더 있습니다. Ergo is a complete new architecture built in Korea. The Argo- genesis was here. 아르고는 이제 전혀 새로운 이제 플랫폼이고요. 그 한국에서 그 탄생이 있었습니다. It includes 5 years of testing and development with companies like Samsung, Lotte Card, KRX, and Hyundai here in Korea. 그리고 5년간 삼성에서 대기업들, 이제 삼성과 롯데카드, 이제 한국거래소와 같은 기업들과 함께 이제 검증이 되었고요. But now today we're announcing the extension where we add the public with private all together. 그래서 오늘 여기에서 이제 더 확장을 해서 그 프라이빗에서 넘어서서 퍼블릭과의 이제 연결을 하는 그 내용을 발표를 해드립니다. So what do businesses really need? 그래서 이제 정말 이제 비즈니스를 하기 위해서는 어떤 것들이 필요할까요? IT is hybrid. They want high performance, easy to program. They need a software stack, and they need everything to be open so they unlock from vendors. 그래서 이 하이브리드 IT에서 이제 필요한 것들은 이제 고성능 퍼포먼스가 이제 나왔어야 되고요. 이제 개발하기가 쉬워야 되고요. 그리고 이제 전체적인 스택을 모두 제공해 줘야 됩니다. 그리고 마지막으로 이런 오픈한 공개된 그런 시스템이 이제 필요하게 되죠. So what does it really mean for blockchain, for blockchain companies? If you build a blockchain architecture, these are the capabilities you need to provide for businesses. 그래서 블록체인 기업들에게는 어떤 것들을 뜻할까요? 이제 이런 것들이 모두 이제 블록체인 플랫폼을 제공하는 것에서 중요한 요소들입니다. Payments, IT integration, data, stability, security. 결제를 하고 아이템 시스템의 통합을 어떻게 용이하게 할 수 있는지 데이터 아키텍처나 보안 모든 것들이 다 포함이 되죠. This is an interesting diagram. This has the existing vendors here. 네, But Ergo, one second, Daniel. Ergo is completely new because it's focusing on data, adaptability, easy programming, and IT integration. All the others are focused on payments mainly. 그래서 이 뒤쪽에 있는 이제 기존에 있는 블록체인 플랫폼들을 보시면은 주로 이제 그 페이먼트 결제 쪽으로 이제 많이 치우쳐져 있습니다. 하지만 아르고는 아이템 시스템과의 통합 그리고 얼마나 더 적용을 할 수 있는지 그리고 데이터 아키텍처를 얼마나 이제 정교하게 짤 수 있는지에 대해서 실제적으로 비즈니스에 적용을 할 수 있도록 염두에 두고 설계를 하고 있습니다. So Ergo was built with businesses for business, with developers for developers. So it focuses on the difficult things of integration. 그래서 실제로 이제 아르고는 이제 그 기업에 의해서 기업을 위해서 그리고 개발자들이 만들어서 개발자들을 위한 저런 플랫폼들로 그리고 아주 어려운 문제들을 이제 해결하기 위해서 만들어졌습니다. Although it's new, it already outperforms existing systems. It's 2 days old. It's already higher performance than other systems available for the last few years. 새로운 플랫폼이지만 기존에 나와 있는 것들보다 훨씬 더 성능이 좋습니다. 이제 메인넷을 런칭한 지 이틀이 지났는데요. 그 성능은 비교 불가합니다. Over the next 2 years, what we plan to do is to extend the architecture and make it even more comprehensive. This is where we're spending our efforts to extend the technology. 그래서 앞으로 2년간 이 아키텍처를 훨씬 더 확장을 해서 더 많은 요소들에서 더 이제 좋은 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다. But let's now look at what it is. I've described why, but now I'd like to invite my partner, Han-Yong Park, the CTO of Blocker and Ergo, to explain what it is that Ergo provides. 그래서 제가 이제 이 아르고를 저희가 왜 만들었는지 설명을 해드렸네요. 저희 이제 박헌영 CTO님을 모시고 이 아르고 메인넷이 아르고가 어떤 것인지 무엇인지 한번 들어보겠습니다. Thank you, Peter. 안녕하세요, 여러분. 이렇게 아르고의 메인넷에 대한 이벤트에 오셔서 정말 감사드립니다. 저는 아르고에서 기술 개발을 맡고 있는 박헌영 CTO라고 합니다.
방금 필 자마니 CEO께서 아르고의 비전에 대해서 말씀을 해주셨어요. 기업을 위한, 그다음에 기업에 적합한, 그리고 개발자를 위한 하이브리드 블록체인을 만드는 것이 아르고의 궁극적인 비전입니다. 그럼 이런 것을 가능하게 하는 방법은 무엇일까요? 엄청 미더블 하거나 어떤 이벤트를 해서 무슨 코인의 펌핑을 요구한다던가 이런 것이 과연 블록체인 프로젝트의 성공을 가져올 수 있느냐? 저희는 그렇게 생각하지 않습니다. 리눅스의 창시자인 리누스 토발즈는 이런 말을 했습니다. 말로 하는 건 쉽다. 나한테 코드를 가져와라. 네, 저희도 그 말에 굉장히 동감을 하고요. 저희는 그렇기 때문에 제품으로서, 프로토콜로서, 서비스로서 개발자와 기업과 고객에게 다가갈 수 있으려고 노력을 하고 있습니다. 오늘은 이제 그 축 중 하나인 아르고의 메인넷에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 아르고 프로젝트는 굉장히 여러 가지 요소를 포함하고 있습니다. 저희가 이제 메인넷을 런칭했다고 과연 이 프로젝트 끝이냐? 그럼 이제 메인넷 런칭했으니까 누군가 와서 사용하겠지라고 생각하느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 그러면 아르고 소프트웨어를 이용해서 그럼 몇 명의 고객을 찾으면 그것으로 끝이냐? 또한 그렇지 않습니다. 그러면 또는 요즘 유행처럼 번지고 있는 바스 또는 뭐 좀 쉬운 설치 이런 서비스들을 만든다고 그 블록체인 프로젝트가 성공하느냐? 저희는 그렇게 생각하지 않습니다. 이러한 기술 요소들이 모두 연결되어서 하나의 큰 그림을 그려줘야지 실질적으로 기업에서 이제 블록체인을 적용하는 것이 가능해질 것이라고 생각합니다. 저희의 기본적인 그 블록체인 이제 적용을 위한 전략은 먼저 엔터프라이즈를 기반으로 한 프로덕트를 베이스로 해서 기업 고객들을 직접적으로 유치를 합니다. 그 이후 메인넷과 연동하여 기존에는 할 수 없었던 비즈니스가 가능하도록 하이브리드 아키텍처 구조를 제공해 드립니다. 뿐만 아니라 더 많은 개발자, 그 다음에 궁극적으로 저희가 이제 새로운 경험, 개발자 경험과 비즈니스 경험을 드리기 위한 인프라 서비스들, 아르고 허브라고 하는 인프라 서비스가 나왔을 때 그를 통하여 여러분은 직접적으로 블록체인 비즈니스를 서버리스 컴퓨팅 환경에 적합하도록 이제 경험을 가질 수 있을 것이라고 보입니다. 아르고 메인 네트워크에 대해서 간단하게 설명을 드리면 당연히 아르고 메인 네트워크는 디앱을 개발하기 위한 퍼블릭 인프라로서 사용될 수 있습니다. 이미 다양한 인하우스 앱들이 이제 개발 중이고 파트너들에 의해서 이제 메인넷의 곧 런칭을 준비하고 있습니다. 하지만 여기 정말 중요한 것 중 하나는 이제 기업 고객들이 이제 어떻게 이제 프로젝트를 사용하냐에 대한 건데요. 기업 고객들은 기본적으로 이제 사이드 체인 또는 프라이빗 체인을 기반으로 해서 인프라를 구성하게 됩니다. 그러면 본인들도 이제 굉장히 많은 공격을 받는 아젠다들이 있습니다. 블록체인이라는 것은 원래 신뢰성과 또한 개방성에 의해서 그 의미를 찾으려고 하는데 과연 프라이빗 체인, 사이드 체인으로만 구성을 하는 것이 무슨 의미가 있냐 이런 어떤 태생적인 질문을 스스로 이제 받게 되는 문제가 있습니다. 저희 메인 네트워크는 이러한 문제를 드리기 위해서 사이드 체인의 신뢰성을 강화시켜 드리고 또한 개방성을 높이기 위한 자산 전송 기술을 통하여 새로운 비즈니스를 가지고 새로운 의미를 찾을 수 있도록 도와드리려고 합니다. 그리고 아르고 허브라고 하는 기술은 실제적으로 이제 설치를부터 시작을 해갖고서 노드 관리 이런 부분들에 대해서 굉장히 많은 어려움을 겪고 있기 때문에 이러한 것들이 가능할 수 있도록 도와드리는 서비스고요. 아르고 메인 네트워크의 신뢰성을 바탕으로 해서 구성되어 있는 퍼스트 파티 디앱이라고 보실 수 있습니다. 그리고 저희가 뒤에서 간단하게 설명을 해드릴 텐데요. 저희는 이제 이더리움과의 머클 브릿지라는 기능을 통해서 이제 서로 간의 신뢰성을 이제 상호 보완하고 있습니다. 그리하여 실질적인 리테일 인베스터 같은 경우에는 이더리움에 있는 ERC20 토큰의 상태를 이용하여 이제 거래소에서 거래를 하거나 또는 기업에서 투자를 위해서는 쉽게 이더리움 기반으로 접근할 수 있는 그런 장점이 있습니다. 메인 네트워크를 하면 가장 먼저 말씀드려야 될 게 성능입니다. 성능에 대해서는 많은 지표들이 있는데요. 요즘 많은 부분이 퇴색되고 있어요. 얼마 전에 만들어진 어떤 프로젝트의 TPS 성능을 봤는데 실제 네트워크에 들어가 봤습니다. 그랬더니 만 TPS라고 해서 이제 블럭을 들어가 봤더니 그 블럭이 생성되고 다음 블럭이 생성될 때까지 3초의 시간이 흘렀습니다. 이건 사실 TPS가 아니라 그냥 블럭에 만 개가 담겨 있는 거죠. 실질적인 TPS의 의미는 블럭이 실제로 처리될 수 있는 성능이 1초 미만인 경우에 이제 TPS라고 이야기를 할 수 있습니다. 저희 내부적으로 이제 메인 네트워크와 동일한 환경에서 구성을 해서 테스트했을 때 이미 13,000 TPS 정도의 성능을 구현을 했고요. 그리고
좀 더 복잡하고 이제 보안성이 강화된 토큰 컨택트의 경우에도 3000 TPS 이상의 성능이 나왔습니다. 물론 이제 연구소 환경에서의 테스트 결과는 이미 3만 TPS, 2만 TPS 등을 이제 보여주고 있고, 이는 이미 저희가 미디엄이라던가 프리테스트넷을 기반으로 성능에 대한 결과치 보고를 이미 몇 차례 진행한 바가 있습니다. 아르고 메인 네트워크 참여자들에 대해서 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이제 아르고의 이제 시발점이 된 아르고 재단의 경우에는 롱텀 개발을 이제 롱텀 플랜 익세큐션을 담당하게 됩니다. 인큐베이션 페이지를 위해서 이제 스테이킹과 보팅을 이제 진행하게 되고요. 또한 이제 에코시스템의 그 서포트를 위해서 펀딩을 진행하게 됩니다. 그리고 블록 프로듀서들은 저희는 이제 궁극적으로 이제 비즈니스 파트너들에 의해서 퀄리티 오브 서비스가 보존될 수 있는 형태가 사실은 가장 아름답다고 보고 있습니다. 그래서 초기 블록체인 네트워크는 이제 비즈니스 파트너들에 의해서 이제 블록 프로듀서들이 이제 선정이 될 것이고요. 그리고 이제 네트워크의 안정화를 담당하게 될 것입니다. 블록코는 이제 아르고의 이제 전략적 파트너이자 사실상 아르고의 시발점이라고 볼 수 있습니다. 블록코에 의해서 이제 전체적인 기술 개발이 모두 이루어지고 있고요. 블록코는 아르고 기술을 이용해서 클라이언트들, 즉 B2B 비즈니스를 실질적으로 진행을 할 예정입니다. 뿐만 아니라 이제 전략적인 마케팅도 블록코에 의해서 진행되게 될 것입니다. 네트워크의 사용자들은 당연히 이제 DF 프로바이더들께서 들어오셔서 유동성을 제공하고 트랜잭션들을 만들게 됩니다. 그리고 B2B 클라이언트들 역시 트랜잭션을 제너레이트 하기도 하고 앵커링과 에셋 트랜스퍼를 이용하여 하이브리드한 비즈니스를 구성할 수 있게 도와드리고 있습니다. 물론 리테일 인베스터들도 이제 유동성을 제공해 드리고 있고요. 아르고 토큰 유틸리티에 대해서 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 저희는 이제 복잡한 형태의 토큰 유틸리티가 가져가면 가져갈수록 사람들을 현혹시키기만 하고 어려워집니다. 네트워크 보안성이 점점 낮아집니다. 그러므로 매우 단순하지만 강력한 모델인 트랜잭션 P 모델을 가져가고 있고요. 기본적으로 이제 가스 시스템을 가져가고 있으면서 초기 네트워크의 안정화를 위해서 미니멈 P를 도입하였습니다. 즉 이제 특정 이제 네트워크를 사용하기 위해서는 특정 이상의 이제 P를 제공해야 된다는 것이고요. 그런 이야기를 하다 보면 DF 개발자들로부터 이런 이야기를 들어요. 그러면 사용자가 직접 P를 매번 내야 되는데 이것이 DF 이제 유저를 끌어들이는데 부족하지 않느냐, 반감을 사지 않을까라는 부분이 있습니다. 그래서 저희는 딜리게이트 P 시스템이라는 것을 만들어서 이제 곧 개발을 할 예정입니다. 딜리게이트 P 시스템은 DF 프로바이더가 고객의 P를 대신해서 내줄 수 있는 프로토콜입니다. 스마트 컨트랙트에 의해서 동작이 될 것이고 허가형으로 이제 동작이 될 것입니다. 그리고 마찬가지로 저희는 이제 DPoS라는 합의 알고리즘을 도입하여 네트워크를 안정화시키고 좋은 성능을 끌어내려고 노력하고 있습니다. 네, 그래서 이제 스테이킹과 보팅 등이 있고요. 그리고 일반 참여자들을 위해서 스테이킹과 보팅을 했을 때 이에 대한 리워드를 도입하는 프로토콜을 곧 반영할 예정입니다. 메인넷을 런칭하면 가장 많이 듣는 질문 중 하나가 바로 여기 있습니다. 그래서 스냅샷은 언제 떠요? 이런 거죠. 스냅샷을 뜬다는 건 사실은 크립토 쪽에서는 펌핑이 제로도 쓰이고 이런 부분도 있는데 사실 저희는 그런 어떤 이벤트성의 토큰 수합보다는 궁극적으로 저희가 지향하는 바를 토큰 수업에 반영하려고 하고 있습니다. 아르고 토큰은 이제 메인 네트워크에서의 그 네이티브 토큰과 그 다음에 이더리움 상에서 ERC20 토큰 두 가지 상태 중 하나로 이제 존재할 수 있습니다. 그 기술이 가능한 것은 저희가 제공하는 머클 브릿지라는 기술이고요. 이 부분에 대해서는 뒤에 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 그러므로 거래소라던가 일반 리테일 인베스터 같은 경우에는 ERC20 토큰의 상태로 이제 아르고 토큰을 보유할 수 있을 거고요. DF 개발자 또 기업 고객들 같은 경우에는 ERC20 토큰에 있는 아르고 토큰을 네이티브 토큰으로 변경하여 그렇게 이제 사용할 수 있습니다. 물론 그 반대도 가능하고요. 저희가 이제 BP들을 현재 이제 모집하는 프로그램들이 있고 이제 향후 이제 좀 이따 김원문 대표께서 말씀을 해주실 건데 기본적으로 저희가 사용하는 이제 미니멈한 스펙입니다. 일부러 저희는 스펙을 굉장히 낮게 잡았습니다. 지금 현재 8코어, 16코어가 있는데 아까 말씀드린 13,000 정도의 TPS 역시 8코어라는 굉장히 낮은 그 스펙으로도 이제 충분히 달성 가능한 수치였습니다. 물론 이제 시간이 지남에 따라서 네트워크가 안정화되면 좀 더 높은 스펙의 BP들을 모집을 하고 권고를 함으로써
이제 성능을 높이는 작업을 할 거고요. BP들 같은 경우에는 이제 그 VPN으로 서로 연결이 되고 이제 페일오버 노드 또는 이제 그 AWS 실드 등을 통해서 DDoS를 막는 그런 작업들을 마찬가지로 진행을 할 거고요. 그 다음에 플로드를 따로 둬서 BP들이 DDoS 공격으로부터 안정화될 수 있도록 이제 노력을 하고 있습니다. 네, 아르고의 운영에 대해서 간단하게 설명을 드렸고요. 그러면 이제 아르고의 기술적인 피처들에 대해서 좀 짚어드리도록 하겠습니다. 아르고는 현재 GitHub에서 개발 중인 아르고 IO 아르고의 1.0 버전을 기반으로 이제 현재 런칭이 되었습니다. 아르고의 이제 모든 기술에 대해서 이 자리에서 다 말씀을 드릴 수는 없겠지만 기본적으로 말씀드릴 수 있는 건 빠르고 안정적인 합의 알고리즘, 그 다음에 개발자 스택, 메인넷과 인테그레이션 되어 있는, 그리고 아르고 기반의 루아 스마트 컨트랙트, 그 다음에 커넥트 지갑, 그리고 하이브리드 아키텍처를 위한 머클 브릿지, 그리고 개발자를 위한 이벤트, 네이밍 서비스 등을 제공하고 있습니다. 그리고 무엇보다도 블록체인을 사용할 때 가장 많이 보는 스캔 서비스도 제공을 하고 있습니다. 아르고의 메인넷의 합의 알고리즘에 대해서 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희는 DPoS 합의 알고리즘을 선택을 했습니다. 이제 당연히 성능 이제 어느 정도 이제 2017년 이후부터는 굉장히 이제 성능을 많이 보게 됐어요. 저희가 처음 비즈니스를 할 때는 사실은 1000TPS 정도면은 그 컨설팅 펌에서 보고서가 나올 정도로 굉장히 높은 형태의 그 비즈니스 그 블록체인이었는데 요즘은 누구나 다 수천 TPS를 낸다고 이야기를 하고 있죠. 그게 가능해진 이유는 사실 이제 딜리게이션 시스템을 통해서 일부의 그 블록 프로듀서들을 뽑고 그 안에서 블록을 생성하기 때문에 가능한 것입니다. 뭐 이러한 것이 가능한 두 가지 정도의 그 베리에이션이 있는데요. 하나는 DPoS가 있고 또 하나는 PBFT 기반이 있습니다. DPoS는 좀 더 성능과 확장성에 유연하고 PBFT는 이제 완결성에 더 유연한데요. 더 적합한데 저희는 이제 메인 네트워크의 경우에는 성능과 확장성을 위해서 DPoS를 선정하게 되었습니다. 총 BP는 23개의 BP로 존재하게 될 것이고 인큐베이션 페이지 동안에는 13개의 블록체인 BP로서 먼저 시작을 할 것입니다. 그 다음에 블록 생성 시간, 컨펌 시간은 1초를 가져가게 되고 현재는 4MB의 블록 사이즈로 이제 구성이 되어 있습니다. 물론 저 수치는 추후에 DAO에 의해서 다 수정이 될 수 있습니다. 저희의 DAO 시스템의 기본적인 어프로치는 네트워크 파라미터들, 즉 보상이라던가 블록 사이즈, 컨펌 주기, BP의 수 같은 것이 외부에 의해서 코드에 의해서만 바뀌는 것이 아니라 실질적인 참여자들의 투표에 의해서 바꿀 수 있도록 이제 프로토콜 상에 녹인 것을 저희의 DAO의 컨셉으로 잡고 있습니다. DAO는 직접적으로 메인 네트워크의 파라미터를 수정하는 용도로 사용될 수도 있고요. 또한 DAO에 프로포잘된 많은 것들을 이용해서 테크 커미티가 이를 받아들여 실질적으로 소프트웨어로서 녹여내는 작업을 진행할 수도 있습니다. 아까 말씀드린 것 중 하나는 이제 개발입니다. 과연 블록체인 개발을 어떻게 할까? 사실은 블록코에서는 저희는 이제 수년간, 벌써 4년 정도 됐죠. 이미 이제 많은 비즈니스를 진행하고 고객들을 만나고 실질적으로 이제 D앱을 개발을 해봤는데 그러면서 굉장히 많은 난관에 부딪혔습니다. 사실 굉장히 어렵죠. 시작부터 보면은 블록체인 네트워크를 어떻게 구성할까부터 시작해서 D앱은 어떻게 개발하고 특히 이제 스마트 컨트랙트를 만들었을 때 이걸 어떻게 테스트할 거냐. 일반적인 테스트 프레임워크가 굉장히 부족하죠. 그래서 이런 고민들이 많이 있었습니다. 디플로이는 또 어떻게 할 것이고. 이를 위해서 아르고는 전체 개발자 스택을 제공하고 있습니다. 아르고 허브는 허브 엔터프라이즈와 허브 서비스로 나누어지는데 현재 1.0 버전에서는 아르고 허브 엔터프라이즈 버전을 제공하고 있습니다. 허브 엔터프라이즈를 통해서 쉽게 블록체인을 컨피규레이션 할 수 있고요. 그 다음에 D앱 개발을 SDK와 스마트 컨트랙트를 통해서 진행을 할 수 있습니다. 그리고 스마트 컨트랙트를 짤 때 뭘로 짤 것이냐? 저희는 이제 아르고 ID라는 것을 통해서 이제 스마트 컨트랙트를 개발을 하실 수 있고요. 이를 테스트하기 위한 다양한 툴군을 제공하고 있습니다. 그리고 ID나 월렛, CLI, 허브를 통해서 스마트 컨트랙트를 디플로이 할 수 있습니다. 저도 이제 개발자다 보니까 과연 블록체인을 개발하기 위해서 가장 먼저 필요한 것이 무엇이냐, 어디서부터 시작을 할까를 생각해 보면 ID라고 봅니다. 뭐 이더리움 같은 경우에는 리믹스 같은 ID가 있죠. 저희도 마찬가지로 똑같은 것에 출발해서 개발자를 위한 입구, 블록체인 개발하기 위해서 가장 먼저 접근하는 툴로서 아르고 ID를 개발했습니다.
아르고 ID는 아톰이라고 하는 요즘 유행하는 그 에디터를 이용해서 개발이 됐는데요. 처음에 이클립스냐 인텔리제이냐 뭐 MS 비주얼 스튜디오나 어느 쪽으로 진행을 할까 고민을 하다가 아톰이 가장 확장성이 좋아서 아톰을 선택하게 되었습니다. 뭐 기본적인 기능들은 에디터로서의 기능, 오토 컴플리트 기능과 린트 기능들을 제공하고요. 그 다음에 패키지 쉽이라고 하는 저희 자체 제작된 툴을 통해서 패키지 매니지먼트가 가능합니다. 그리고 테스트를 위해서 브릭이나 아테나 등의 툴군을 이제 수행할 수 있고요. 그리고 오른쪽에 보시면은 이 ID를 확장하여 실질적인 지갑과 네트워크 설정 등을 가능할 수 있도록 이제 구현을 하였습니다. 내가 설정한 지갑을 임포트할 수 있고, 그다음 PC 시스템이나 네트워크 설정을 할 수 있습니다. 그리고 그 실질적인 스마트 컨트롤을 디플로이하거나 익세큐트하고 쿼리할 수 있는 그런 기능을 모두 제공하고 있습니다. 저희가 좋아하는 제품 중 하나가 Node.js나 파이썬 같은 것이 있는데요. 그러한 제품들이 어떻게 성공할 수 있었냐에 대해 곰곰이 생각을 해보면 무엇보다도 풍부한 패키지에서 시작이 되었다고 봅니다. 예를 들어 Node.js는 npm 같은 그 패키지 매니저가 있고, 뭐 파이썬도 pip 같은 게 있죠. 그래서 저희도 마찬가지로 스마트 컨트랙트도 궁극적으로는 내가 처음부터 스크래치부터 시작해서 모든 것을 만드는 게 아니라 남이 이미 개발되어 있던 코드들, 특히 오픈소스의 경우에는 더 그렇겠죠. 그러한 것들을 가져다가 개발했을 때 생산성도 높아지고 더 좋은 코드들을 가져다 쓸 수 있다는 그런 장점에서 출발해서 쉽이라고 하는 이제 패키지 매니저를 개발했습니다. 이것은 이제 GitHub와 연동이 돼서 내가 스마트 컨트랙트를 업로드하고 남이 만들었던 스마트 컨트랙트를 받아서 사용할 수도 있고요. 물론 이제 기업 같은 경우에는 굉장히 폐쇄적인 환경에서 개발을 하게 됩니다. 그런 경우에도 프로젝트 매니지먼트를 위해서 사용할 수 있습니다. 로컬 Git 서버를 설치해서 쉽과 연동했을 경우에 로컬에서 이제 프로젝트 매니지먼트, 스마트 컨트랙트 매니지먼트를 위해서 이제 쉽게 사용될 수 있다는 점에서 저희가 이제 제공하고 있는 툴군입니다. 아르고의 가장 기술적으로 차이점이 뭐냐? 누군가 많이 물어보신다면 저희는 아까도 그 장표에서 보시면 알겠지만 데이터 핸들링이라고 봅니다. 데이터 스트럭처가 다른 어떤 블록체인 프로젝트보다 월등히 뛰어납니다. 그 이유는 뭐냐면 저희가 실질적으로 몇 번의 이제 비즈니스를 해보면서 느낀 점은 고객들이 의외로 블록체인 데이터를 데이터로서 핸들링하려는 움직임이 많았다는 점입니다. 그런데 블록체인들은 어떤 인터페이스를 제공하냐면 키 밸류 스토리지를 제공합니다. 즉 내가 유니크한 키를 주면 거기에 대한 답이 나오는 거죠. 그러면 여러분은 레인지 스캔이라던가 예를 들어 어제 발생한 이벤트를 알고 싶다. 이런 것을 구현하기 너무 어려운 거죠. 그러면 이 데이터를 가장 잘 핸들링할 수 있는 일이 뭐냐? 저희는 SQL이라고 생각해야 됐습니다. 특히 저희 이제 아르고의 개발자들은 대부분 데이터베이스와 분산 처리 시스템에 이제 능하신 분들이 와서 개발을 하고 있는데 그래서 저희가 제공하는 이제 스마트 컨트랙트는 다음과 같습니다. 기본적으로는 아르고 루아라고 하는 루아의 익스텐션 버전 스마트 컨트랙트를 제공하면서 또한 현재 그 보면 패키지의 형태로 데이터베이스 피처를 그대로 사용하실 수가 있습니다. 이게 가능해진 이유는 저희가 서브 프로젝트로 만들고 있는 라이트트리라고 하는 프로젝트인데요. 라이트트리는 여러분이 많이 잘 아시는 SQL라이트의 블록체인용 확장판이라고 보시면 되겠습니다. 즉 블록체인에 적용하기 가능해서 리오그가 가능한 형태로 이제 기능들이 개발되어 있고 또는 MMDB를 더 추가해서 성능을 극대화시켰습니다. 라이트트리는 해커뉴스와 같은 글로벌 커뮤니티에서도 굉장히 핫한 주제가 돼서 많은 사람들이 관심을 끌기도 했던 부분입니다. 저희는 이제 블록체인 스마트 컨트랙트에서 이러한 데이터베이스 피처, SQL을 통해서 기존과는 전혀 다른 형태의 유저 경험을 이제 가져가실 수 있을 것으로 이제 기대하고 있습니다. 현재 크롬 스토어에 보면 그 아르고 월렛인 그 커넥트가 현재 제공되고 있고요. 이것을 통해서 실질적으로 메인 네트워크에 접근해서 사용자를 만들고 그 다음에 스테이킹과 보팅을 하고 이제 토큰을 전송하고 이러한 것들이 가능합니다. 커넥트 월렛은 계속 발전돼서 향후 머클 브릿지와 같은 기능들을 제공할 때 것들이 이제 기능이 다 임베드가 될 예정입니다. 저희 하이브리드 아키텍처를 이제 하이브리드 비즈니스를 위해서 중요한 기능 요소 중 하나인 머클 브릿지라고 하는 기능이 있습니다. 이건 뭐냐면 결국 이제 고객들이 가장 서비스를 만들면서 중요한 건 서비스의 퀄리티입니다. 기업 고객들의 허들은 굉장히 높아요. 특정 수준의 성능이 나와야 되고 컴플라이언스를 만족해야 되고 관제 권한 관리 이런 모든 것이 다 가능해야 됩니다. 그런 것이 가능하려면
퍼블릭 환경에서 비즈니스를 하기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 저희의 전략은 기본적으로 프라이빗 환경에서 서비스를 구축하신 분들일지라도 본인들의 자산을 퍼블릭 환경에서 사용하실 수 있도록 다른 사람들과 교류할 수 해서 새로운 비즈니스를 창출할 수 있도록 도와드리는 것을 목표로 하고 있습니다. 머클 브릿지는 그것을 안전하고 그다음에 증명 가능한 형태로 토큰 전송, 자산 전송이 가능하도록 도와드려서 보다 나은 그 새로운 신규 비즈니스를 가능하게 해드릴 것입니다. 뭐 사실 머클 브릿지와 유사한 개념으로 이제 뭐 플라즈마와 같은 이더리움 재단에서 하고 있는 플라즈마와 같은 방식이 있고요. 저희는 이제 스테이트 DB, 즉 스테이트 TV를 증명할 수 있는 트라이아와 같은 머클 증명을 하고 있는 어떤 체인과도 붙을 수 있는 유용성이 있습니다. 궁극적으로 저희가 생각하는 인프라 구조는 다음과 같습니다. 아르고 메인 네트워크는 아르고 사이드 체인, 즉 기업 환경에서 발생한 그 프라이빗 블록체인과 사이드 체인과 머클 브릿지를 통해서 연동이 될 것입니다. 이렇게 연동된 머클 브릿지를 통해서 기업 환경에서 발생된 에셋들이 전송이 될 것이고요. 그래서 메인 네트워크 상에서 교류, 교환 또는 거래 등이 가능한 형태로 이제 새로운 신규 비즈니스를 가능하도록 도와드릴 예정입니다. 그리고 저희는 이제 이더리움 네트워크를 매우 존중하고 있습니다. 이더리움 네트워크의 개발 목표를 보면 블록체인의 백본으로서 향후에 남을 것이 이제 유력합니다. 그래서 저희는 저희 네트워크의 신뢰성을 확보하기 위해서 이더리움 네트워크와 이제 머클 브릿지로 연결이 되게 됩니다. 즉 아르고 메인 네트워크의 자산과 이더리움 메인 네트워크의 자산이 서로 전송 가능하고 교류 가능하다는 의미입니다. 궁극적으로 보면 내 사이드 체인, 기업 환경에서 발생한 사이드 체인의 에셋이 이더리움 체인까지 아르고 네트워크를 통해서 이동할 수 있다는 뜻과 같고요. 그다음에 그러므로 이제 아르고 메인 네트워크는 비즈니스 체인으로서 하이브리드 블록체인 비즈니스를 위한 비즈니스 체인으로서 남을 것이고 이더리움 체인의 그 강력한 백본의 그 안정성에 기대서 이제 신뢰성을 더욱 확보할 예정입니다. 이제 개발자들을 위한 몇 가지 이제 피처들이 있는데요. 예를 들어 컨트랙트 이벤트 등을 이제 등록해서 서브스크립션 모델을 통한 이제 개발이 가능합니다. 즉 기존에는 대부분 이제 내가 트랜잭션을 보내면 이게 컨펌 됐나 안 됐나 이제 계속 확인을 해봐야 되는데 서브스크립션 모델을 통하면 어싱크 모델로 이제 프로그램하기가 훨씬 쉽고요. 저희 제품군 중 하나인 아르고 스캔 역시 이벤트를 통해서 이제 개발이 되었습니다. 그리고 고객에게서 블록체인 서비스를 하다 보면 제일 고통받는 것 중 하나가 주소예요. 주소가 너무 어렵다. 사람이 이해할 수 없는 주소군이다. 저걸 대체 어떻게 기억하느냐. 이런 부분들이 많습니다. 접근성도 떨어지고 예를 들어 퍼블릭 서비스를 한다던가 D앱을 개발했을 때 이 주소를 기억했다가 가는 것보다는 사용자가 이해할 수 있는 형태의 이제 네임을 가지면 훨씬 이제 D앱의 접근성이 높아집니다. 그러므로 저희 네이밍 서비스를 통해서 특정 주소가 아니라 이름으로 접근할 수 있는 형태, 휴먼 리더블한 형태를 제공해 드리고 있습니다. 블록체인을 활용할 때 가장 많이 보는 게 뭘까요? 노드가 아닙니다. 블록체인 노드를 사실 보는 것은 되게 어려워요. 뭐 SDK를 통해서 본다던가 CLI를 통해서 봐야 되는데 실제 이더리움을 써보시면 알겠지만 다들 이더스캔만 봅니다. 저도 그렇습니다. 이더리움 쓰면 이더스캔만 보고요. 이오스 쓰면 이오스 플레이어 보고 이오스 툴킷 봅니다. 아르고도 마찬가지로 아르고의 네트워크에 뭔가 트랜잭션을 발생시키면 스캔 서비스를 통해서 보시게 될 것이고요. 저희 보시는 오른쪽에 있는 아르고 스캔 서비스도 역시 GitHub에서 제공이 되고 있고요. 여기 본 예제는 저희가 간단한 부하 테스트를 넣은 것이고요. 보시면 이제 7,000 정도의 TPS가 쭉 꾸준히 나오다가 10,000 TPS 정도의 피크치를 치면서 이제 종료되는 그런 배치 트레이닝을 이제 보실 수 있겠습니다. 그럼 메인 네트워크와 사이드 체인에서 구성을 했을 때 어떤 차이가 있는지에서 한번 짚어드리고 싶은데요. 뭐 예를 들어 메인 네트워크가 굉장히 빵빵한 어떤 오픈소스가 있다고 칩시다. 그러면 기업 고객이 가서 이거 한번 써보세요라고 합니다. 그러면 오픈소스만 달랑 던져놓고 끝입니다. 그럼 고객은 어떻게 해야 되지? 뭐 내가 생각하는 어떤 컴플라이언스를 맞출 수 있는 기능들이 있냐? 이런 부분에 대한 고민을 많이 하게 되죠. 메인 네트워크는 DPoS를 기반으로 돌아가고요. 토큰 유틸리티가 존재함으로써 네트워크의 퍼블릭 시큐리티를 보장받게 됩니다. 반면에 이제 사이드 체인 같은 경우에는 이제 프라이빗 체인이죠. LPOA라고 하는 저희가 새롭게 만든 컨센서스를 이용해서 이제 구성이 되게 됩니다. LPOA 약자는 리더 베이스드 POA라고 해서 라프트라고 하는 이제 알고리즘을 이용해서 만들어졌습니다. 뭐 라프트에 대한 기술적인 이야기는 꼭 드릴 필요는 없지만 LPOA의 가장 큰 특징은
파이널리티가 보장된다는 점입니다. 즉 블럭이 컨펌되면 그 컨펌된 것의 완결성을 보장한다는 거죠. 비즈니스를 하다 보면 고객이 가장 중요하게 여기는 것 중 하나입니다. 이미 컨펌됐다고 해서 앱에서는 컨펌이 보였는데 갑자기 다음날 봤더니 10초 후에 봤더니 또 사라지고 이러면은 이제 서비스의 퀄리티가 굉장히 떨어지죠. 이런 거를 막기 위해서 완결성을 보장하는 LPOA라고 하는 컨센서스를 제공해드리고 있고요. LPOA의 특징은 DPoS와 같이 퍼블릭 인프라를 위한 컨센서스가 아니기 때문에 좀 더 높은 성능을 발휘할 수 있습니다. 현재 테스트넷의 상에서는 20K에서 30K까지 이제 TPS가 이제 현재 저희가 테스트를 하고 있고요. 아마 이제 저희가 점점 더 옵티마이제이션을 더 많이 하면 좀 더 높은 성능을 이제 보실 수가 있을 것입니다. 그리고 아르고 루아와 SQL을 합친 이제 스마트 컨트롤을 제공하고 있습니다. 메인 네트워크에서는 아직 SQL 기능을 제공하고 있지 않습니다. 그 이유는 SQL 자체의 기능은 블록체인용은 개발이 끝났는데 사실은 이제 퍼블릭 네트워크에서는 이제 P 시스템이라는 것이 존재하고 그러면 SQL 상에서 발생하는 오버헤드, SQL의 작업들은 어떻게 P를 적용할 것인가에 대한 연구 주제가 남았습니다. 현재 연구소에서 연구를 진행하고 있고 굉장히 학술적인 주제도 포함되어 있기 때문에 아마 뭐 논문도 나올 것으로 이제 예상이 되고 있고요. 하지만 사이드 체인 같은 경우는 이미 루아와 SQL 기반으로 모든 기능들이 열려 있고 사용하실 수가 있습니다. 뿐만 아니라 퍼미션, 관리 기능 등등이 이제 제공이 되고 있고요. 허브 엔터프라이즈를 통해서 이제 관제, 모니터링이 가능하게 됩니다. 그리고 이제 메인 네트워크와 사이드 체인 간에는 에셋 트랜스퍼 그리고 앵커링을 통해서 실질적으로 연동이 되어서 신뢰성을 확보하고 개방성을 높이는 일이 발생할 수 있습니다. 메인 네트워크의 남은 로드맵을 보시면 저희는 지금까지 그 백서상에 그리고 원래 프로젝트를 런칭했을 때 계획에 맞춰서 메인 런칭까지 달려왔습니다. 이제는 좀 더 시큐어한 이제 네트워크를 만들고 고객에게 다가갈 필요가 있죠. 그래서 이 쿼터에는 P 시스템과 DAO를 개선을 할 예정이고요. 그리고 연내 아까 말씀드렸던 머클 브릿지를 통한 2A 토큰 수합 기능을 제공할 것입니다. 물론 D앱 개발자들을 위한 1A 수합 같은 경우에는 당연히 바로 진행을 할 것이고요. 저 2A 수합의 경우에는 시큐리티가 굉장히 중요하고 무엇보다도 전 세계 프로젝트 중에 두 개의 스테이터스를 동시에 영원히 가져갈 수 있는 그런 프로젝트 도전이 사실 별로 없습니다. 그렇기 때문에 굉장히 저희 연구를 많이 하고 안정화를 많이 할 예정이고요. 그리고 원래 2019년에 개발 목표 중 하나인 허브 서비스가 있었습니다만 일단 저희의 생각은 기본적으로 커스터머를 먼저 확보하는 것이 중요하다고 판단됐습니다. 가장 빠르게 고객에게 다가가기 위해서 엔터프라이즈 제품군을 먼저 개발해서 함께 릴리즈를 진행하고 있고요. 그래서 아마 5월 정도에는 엔터프라이즈 제품군을 보실 수 있습니다. 그리고 허브 서비스는 그래서 2020년, 그다음 메인넷에서의 시퀄은 2020년에 이제 보실 수 있을 예정입니다. 네, 메인넷에 대해서 간단하게 말씀을 드렸고요. 오늘은 또 하나의 축인 엔터프라이즈 프로덕트에 대해서도 좀 말씀을 드리려고 해요. 아까 말씀드렸듯이 어떻게 고객을 확보할 거냐, 개발자를 확보한다는 게 미드업으로 하고 해커톤을 하고 무슨 이벤트만 하면은 다 해결이 되냐? 그렇지 않습니다. 직접적으로 사용하는 비즈니스 고객들을 확보하는 것은 매우 중요하고 저희는 이제 비즈니스 체인, 기업을 위한 체인 프로젝트이기 때문에 기업 고객군들을 위한 엔터프라이즈 프로덕트를 오늘 추가적으로 이제 소개를 드리려고 합니다. 엔터프라이즈를 위한 프로덕트 라인업은 다음과 같습니다. 먼저 아르고 엔터프라이즈 버전 1.0입니다. B2B 블록체인 비즈니스를 위한 블록체인 미들웨어라고 보시면 될 거고요. 저희가 제공하는 모든 기능들, 아까 말씀드렸던 LPOA라든가 SQL 등이 제공되고 권한관리, 관제, 관리 등 기업 환경이 원하는 최적화된 기능들을 모두 가지고 있습니다. 그리고 이 블록체인뿐만 아니라 도메인 솔루션을 저희가 추가적으로 제공하고 있습니다. 현재 블록체인 비즈니스들이 어떻게 이루어지고 있는지를 생각을 해보시면 왜 도메인 솔루션이 중요한지에 대해서 아실 수 있는데요. 기본적으로 그 기업에서 블록체인 비즈니스 사업을 해보면 굉장히 많은 시간이 그 레거시와의 연동, 그 다음에 신규 기능 개발에 많은 것들이 이제 들어가게 됩니다. 즉 SI가 굉장히 많이 들어가요. 그렇기 때문에 블록체인 시장 자체가 이제 커지지 못하는 부분도 있습니다. 블록체인 시장 확대를 위해서라면 블록체인 비즈니스 자체의 그 매몰 비용이라던가 또는 개발 비용, 인력 비용이 낮아야 됩니다. 이것을 위해서 저희는 표준화에 초점을 맞춰서
그 레거시와 쉽게 연동이 되는 다양한 종류의 도메인 솔루션들을 개발하고 있습니다. 당연히 인증 제품들, 그리고 요즘 좀 많은 사업들이 나오는 전자문서 인증, 이런 솔루션들을 제공하고 있습니다. 네, 아르고 엔터프라이즈는 저희가 이제 기업이 이렇게 했지라고 생각해서 만들고 있는 블록체인 플랫폼이 아니고요. 그 이제 블로코에서 실질적으로 이제 많은 비즈니스를 하면서 수십 명의 이제 고객분들에게 이제 이야기를 듣고 스펙을 정리하고 이제 고객들이 원하는 제품들에 대한 서베이를 충분히 해서 만든 제품군입니다. 메인넷의 확장성과 보안성을 활용할 수 있는 기능들마저 포함되어 있고요. 그리고 개발자 부분, 그 다음에 무엇보다 관제, 관리 이런 부분들이 다 포함되어 있습니다. 그리고 엔터프라이즈에 대한 딜리버리는 블로코에서 진행을 하게 될 텐데, 블로코의 이제 고객 중심의 기술 지원을 통해서 다양한 서비스들을 제공해드리고 있습니다. 성능 부분은 당연히 말할 것도 없고요. 이제 LPOA라던가 뭐 DPoS를 쓰신다고 할지라도 높은 성능군, 수천 TPS에서 만 TPS 이상의 성능을 이제 보실 수가 있을 거고, 그를 위해서 스마트 컨트랙트를 향상하기 위한 많은 최적화 기술들을 포함시켰습니다. 그리고 오케스트레이션 툴을 통해서 네트워크를 쉽게 설치할 수 있고 관제할 수 있고요. 그리고 이제 그 메인넷과 연동한다고 했을 때 당연히 이제 토큰이 필요하죠. 그럼 토큰은 기업 환경에서 어떻게 다룰 것이냐? 회계장부를 쓰기가 굉장히 곤란해지십니다. 그렇기 때문에 이러한 것들을 해결하기 위해서 기술 지원의 서비스를 통해서 이제 프로그램을 통해서 지원을 하고요. 그 고객은 이제 토큰을 구매한다던가 이런 행위가 아니라 기술 지원만으로 기술 지원 서비스를 신청함으로써 그러한 부분들을 모두 이제 앱스트랙트 할 수 있는 그러한 프로그램을 운영 계획에 있습니다. 마찬가지로 확장성을 위한 기능들을 제공하고 앵커링을 기본 서비스로 이제 제공할 예정입니다. 네, 그리고 이제 다양한 툴들을 제공함으로써 좀 더 빠른 기능 개발을 위한 제품군들을 제공하고 있고요. 뭐 이제 간단한 이제 관제 툴입니다. 뭐 관제 툴은 당연히 여러 가지가 필요한데요. 아까 말씀드렸던 아르고 스캔은 어떻게 보면 트랜잭션의 값을 보는 것이고, 그 기업 환경에서 원하는 건 노드의 시스템 리소스 사용 형태, 그다음에 블럭이 정상적으로 생성되고 있는지 이런 부분에 대한 다양한 이제 고객의 이제 요구 사항들이 존재합니다. 이를 위해 뭐 예를 들어 DBS, MS 같은 경우는 뭐 제니퍼라던가 다양한 툴들을 쓰고 있죠. 그런 관제 솔루션들을 허브 엔터프라이즈의 형태로 당연히 제공해 드리고 있습니다. 그럼 도메인 솔루션들에 대해서 간단하게 좀 살펴보도록 하겠습니다. 저희 도메인 솔루션들의 어떤 그 아젠다는 표준을 지켜서 레가시 연동을 쉽게 하자. 여기에 이제 초점을 맞추고 있습니다. 아르고 서트 같은 경우에는 X509 표준 인증서를 블록체인 기반으로 발급하고 이제 폐기 정보를 이제 조회할 수 있는 그런 인증서 솔루션입니다. 마찬가지로 이런 X509 표준을 지키고 있기 때문에 다양한 레거시 표준을 지키는 솔루션들과 연동이 가능합니다. 그래서 이제 이 X509 표준 방법 같은 경우에는 CRL이나 OCSP에 비해서 반영 속도도 빠르고요. 프로토콜이 단순해서 매우 효율적입니다. 네, 아르고 TSA 역시 그 타임 스탬핑을 위한 다양한 기능들을 제공하는데, 예전에 저 블록체인 기반 타임 스탬핑 기능, 전자문서 타임 스탬핑 기능은 대부분 아예 표준을 지키지 않은 별도의 솔루션이었습니다. 그러므로 레가시 연동을 다 새로 개발을 해야 되고 기존의 전자문서 툴과의 연동도 굉장히 어려웠습니다. 이것을 쉽게 하기 위해서 RFC 3161 타임스탬프 토큰 구조를 그대로 가져가면서 표준 프로토콜을 준수하고 있습니다. 다양한 시점을 제공하고 있고 로컬 타임, NTP 타임, 블록 생성 시각 등을 통해서 전자문서에 대한 정확한 타임 스탬핑을 도와드리고 있습니다. 그리고 이제 아르고 아이덴티티입니다. 원래 이제 저희가 블로코에서는 코인스택 아이덴티티라고 하는 저희 별도의 프로토콜 제공하고 있었는데, 아르고 아이덴티티는 조금 다른 의미로 쓰입니다. 웹3C에서 나오는 DID, 디센트럴라이즈 아이덴티파이어 표준을 준수하는 솔루션입니다. 즉 아르고 기술을 이용해서 셀프 소버린 아이덴티티를 위한 이제 도메인 솔루션을 제공해 드리는 거죠. 이제 DID SDK, 모바일 월렛, DID 레지스트리 등을 제공을 함으로써 이러한 DID 기술을 이용해서 이제 큰 기업에서, 예를 들어 뭐 대기업에서 특정 서비스를 제공한다, DID를 위한 서비스를 만들겠다라고 했을 때 턴키로서 제공해서 쉽게 이제 구축을 하실 수 있도록 그렇게 도와드리고 있습니다. 향후에는 이제 구글, 페이스북과 같은 오픈 아이디, OS2와 같은 기능들을 대체하는 오센티케이션과
또는 싱글 사인온 등에서도 이제 활용이 될 수 있고 저희 내부적으로는 그러한 아이덴티티를 발전시켜서 그러한 인증 솔루션들을 추가적으로 공급할 예정입니다. 네, 마지막으로 말씀드릴 부분은 아르고 오케스트레이션이라는 툴입니다. 큰 기업의 경우에는 자체 IDC도 존재하고 클라우드 부서도 존재합니다. 그런 부서들에서는 실제적으로 블록체인을 자기가 직접 관리하고 디플로이하고 컨피규레이션 하고 싶어 합니다. 이런 걸 이용해서 제공하는 저희가 툴이고요. 다양한 클라우드 백엔드, 즉 오픈스택, 커버네이츠, AWS, 애저 등 다양한 백엔드 클라우드와 연동하여 쉽게 고객이 직접 블록체인 프라이빗 체인을 디플로이하고 개발자를 위한 싱글로드를 배포하는 등의 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 그리고 이 기술 기반은 확장되어 저희가 추후 개발될 아르고 허브 서비스를 만드는 이제 기초가 될 것입니다. 네, 지금까지 아르고의 이제 기술 피처에 대해서 말씀을 드렸습니다. 네, 이제 짧은 시간이었지만 말씀을 드릴 수 있어서 굉장히 감사했고요. 그다음에 이제 기술 기반을 이용해서 어떻게 아르고 에코시스템을 확장할 건지에 대해서 저희 이제 전략적 파트너인 블로코의 CEO인 김원범 대표의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 블로코 김원범이라고 합니다. 저는 이제 블로코 창립자이자 이제 대표를 맡고 있고요. 지금 발표가 상당히 좀 이제 길어졌는데 제가 이제 에코시스템 쪽은 좀 짧으면서 재밌는 내용이 많이 있을 거라서 좀만 이제 삼아주시기 부탁드리겠습니다. 아까 이제 그 블로코가 아르고의 전략적 파트너로서 단순 기술 개발뿐만 아니라 이제 전략적 마케팅 그 파트너십 부분에 대해서도 어떻게 보면 이제 저희가 많은 부분을 담당할 걸 말씀드렸는데요. 이제 거기에 대한 어떠한 구체적인 일들이 이제 올해 일어날 것에 대해서 설명을 드리는 이제 그런 자리가 될 거고요. 근데 이제 그 저희가 아까 처음 설명을 드리면서 퍼스트 파티 디앱들 이야기를 했어요. 이제 저희가 아르고 개발을 하면서 이제 어떻게 보면은 플랫폼 전략이라는 걸 펼치고 있는데 결국 이제 플랫폼 전략이라는 거는 저희가 이제 아르고를 만들고 사람들이 쓸 수 있도록 오픈을 해놓는데 여기에 다양한 사용자들 결국 이제 유즈 케이스가 생기지 않는다면 이제 플랫폼이 아무리 이제 기능이 좋다 한들 아무런 의미가 없는 거겠죠. 근데 그러려면 이제 다양한 디앱들을 끌어야 되는데 사실 그런 디앱들 즉 이제 서드파티 개발자들이 저희가 단순히 앉아만 있는다 해가지고 이제 들어오는 건 아닙니다. 그래서 지금 전 세계에서 많은 플랫폼 홀더들이 쓰고 있는 전략들이 퍼스트 파티 즉 이제 어떻게 보면은 그 수동적으로 그런 디앱들을 그냥 기다리는 게 아니라 직접 이제 그런 좋은 킬러 디앱들을 공급함으로써 플랫폼을 견인하는 그런 효과를 노리고 있는데요. 현재 이제 아르고에서는 이제 2개의 디앱들을 준비하고 있습니다. 그중 하나가 이제 가추라고 하는 이제 개인용 크라우드 펀딩 이제 디앱인데요. 현재 이미 서비스 중에 있고 이건 앱스토어에 올라가 있어서 바로 이제 앱스토어에서 가추라고 검색하시면은 받을 수 있는 이제 디앱이고요. 이제 아르고 기반으로 각 개인들 또는 이제 단체들, 심지어는 이제 프로젝트들이 직접 개인들이 토큰을 발행해서 어떻게 보면 미니 ICO 같은 걸 할 수 있게 해주는 이제 그런 프로젝트라 보시면 될 것 같고요. 이제 실제 국내 바른미래당에서 현재 지금 사용을 합의로 하고 도입에 대한 이야기를 좀 진행 중에 있습니다. 어떻게 보면은 그 각 개인들 그 원래 이제 블록체인 자체가 여러 유즈 케이스를 사람들이 많이 기대를 했었는데 특히 이더리움을 위시한 그런 토큰 프로젝트들이 많이 나오면서 어떻게 보면 이제 이런 토큰을 만든다는 것 자체가 굉장히 강력한 유즈 케이스로 이제 많이 인식을 하고 있는데 아르고 기반으로도 어떻게 보면은 그런 그 심지어는 개인들까지도 토큰을 만들 수 있게 해주는 그런 프로젝트라 보시면 될 것 같고요. 두 번째 디앱은 이제 게임 프로젝트인데요. 저희가 이제 캡틴 아르고라고 하는 로그라이크 기반 게임을 이제 개발을 하고 있고요. 지금 현재 그 블록체인 기반 게이밍 그리고 크립토 게이밍 앱들이 많이 나오고 있는데 대부분 그 재미보다는 좀 그 사행성 그리고 이제 뭐 투자 요소 쪽에 많이 집중을 해서 일반적인 게이머들에게는 어필하기 힘든 점이 있는데요. 저희 같은 경우는 이제 실제 그 유능한 개발자분들을 많이 모셔서 그 실제 그런 게임성 그리고 그 사용자 경험들에 집중을 해서 어쩌면은 단순히 그런 니치적인 그 프로젝트가 아니라 실제 아르고 플랫폼에 많은 유저들을 견인할 수 있는 프로젝트로서 현재 개발이 진행 중에 있고요. 가추는 이제 이미 서비스 중이지만은 캡틴 아르고 같은 경우는 아직 개발 중에 있고요. 저희가 이제 그 이번 달 안으로 티저 사이트가 공개가 되니 많이 참고 부탁드리겠습니다.
그리고 이제 제가 그 두 번째 전략을 좀 말씀드릴 텐데요. 결국 이제 그 플랫폼 전략의 한 축 중 하나가 이게 퍼스트 파티 말고도 이제 그 마켓플레이스 전략이 있습니다. 현재 이제 거의 대부분의 플랫폼들이 자체 마켓플레이스를 가지고 있죠. 아이폰 같은 경우는 이제 iOS 앱스토어가 있고, 구글 같은 경우 플레이 스토어. 현재 이제 D앱들 같은 경우도 이제 DM 레이더를 포함한 많은 이제 그 실제 D앱들을 사람들이 접할 수 있고, 레이팅을 할 수가 있고, 또 추천을 받을 수 있는 그 마켓플레이스를 이제 만들어 나가고 있는데요. 아르고 같은 경우도 이제 저희만의 마켓플레이스를 현재 이제 준비 중에 있습니다. 이제 저희는 근데 이제 조금 컨셉을 다르게 이제 오픈 마켓플레이스 컨셉으로 현재 진행 중에 있고요. 지금 이제 존재하는 마켓플레이스들은 대부분 이제 좀 기술 중심적인 점이 많습니다. 이제 크립토 마켓플레이스가 특히 그런 경향이 이제 강한데요. 사실 이제 유저들은 그 D앱이 뭐 트론으로 만들어졌는지 이오스로 만들어졌는지 이제 거기에 대해서 별로 관심이 없죠. 그냥 재미있는 앱들을 내가 iOS나 뭐 안드로이드 앱스토어를 쓰듯이 빠르게 접하고 빠르게 이제 즐기기를 이제 원하는데 그런 이제 사용자 중심적인 이제 마켓플레이스 가 되도록 저희가 이제 준비 중에 있고요. 실제 이제 그 앱들 성격들 자체도 그 ROI 투기성보다는 이제 실제 창의력이냐 아니면 이제 재미를 즐길 수 있도록 이렇게 준비 중에 있고요. 또한 이제 가투랑 크라우드 펀딩을 연동해서 이제 새로운 프로젝트들 이제 특히 게이밍 같은 경우는 이제 인디 게임들이 이제 펀딩을 많이 받기도 하는데 그 개인들이나 소규모 개발자들이 이제 새로운 프로젝트들을 이제 마켓플레이스 통해서 직접 육성을 하고 또 고객과 접할 수 있도록 해서 접근성을 높일 예정입니다. 실제 이런 마켓플레이스를 저희가 이제 혼자서 만들게 된 건 아니고요. 현재 블로코 아르고와 전략적인 파트너십을 맺고 있는 여러 이제 파트너들과 저희가 손을 잡고 그 어떻게 보면 오픈된 마켓플레이스를 만들 예정이라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 그 저희 플랫폼 전략에서 중요한 부분이 아무래도 파트너십이 될 것 같아요. 마켓플레이스도 이제 저희가 여러 파트너들과 손을 잡고 그 만들어 나가긴 하지만은 이제 그 이 플랫폼 자체가 의미를 가지려면은 저희만이 이제 만들고 소유하는 플랫폼이 아니라 이게 다양한 서드 파티들 그리고 이제 유능한 이제 그런 파트너들이 많이 들어와야 가능해지는데요. 저희가 이제 어떤 그 파트너 전략을 펼칠지에 대해서 설명을 드리겠습니다. 현재 저희는 이제 이거를 아르고 파트너 프로그램이라고 예를 들고 있는데요. 현재 이제 많은 크립토 프로젝트들이 마찬가지 파트너 프로그램들을 가지고 있지만은 대부분 1차원적인 경우가 많이 있어요. 특히 이제 DPoS가 같은 컨센서스 알고리즘이 많이 사용되는 이유 중 하나가 BP들로 이제 대변되는 그런 파트너들을 데려와서 좀 전략적인 플랫폼 구성을 하기 쉽다는 점이 있는데요. 근데 어떻게 보면 이제 BP라는 것 자체가 인프라스트럭처 제공에 집중을 하다 보니까 실제 그 이런 플랫폼 구축이나 앱 개발과는 전혀 상관이 없는 단순히 이제 그 토큰을 많이 가지고 있다거나 아니면 투표를 많이 받을 수 있는 어떻게 보면 굉장히 제한적인 성격을 가진 파트너들이 플랫폼이 이권을 완전히 차지하는 경우가 많이 있는데요. 이제 아르고 파트너 프로그램 같은 경우는 이제 블로코가 그 인큐베이션 단계에서 굉장히 이제 코디네이션을 하면서 그 다양한 입체적인 그런 파트너십을 맺을 수 있도록 노력을 하고 있습니다. 거기에는 이제 아까 말씀드린 그런 저희 퍼스트 파티 DF뿐만이 아니라 서드 파티 DF들을 만들 수 있는 이제 DF 프로바이더들 그리고 이제 실제 인프라스트럭처 단계에서 그 네트워크나 하드웨어와 관련이 되어 있는 블록 프로듀서들 그리고 이제 블로코가 엔터프라이즈 사업과 그런 파트너십을 맺고 있는 이상 굉장히 중요한 엔터프라이즈 파트너들이 거기에 들어있다 보시면 될 것 같습니다. 실제 이제 그래서 그 파트너들은 그런 커뮤니티 데벨로퍼, DM 메이커, 플랫폼 액티베이터로 저희가 이제 구분을 지어서 그 정리를 하고 있고요. 실제 이제 많은 부분이 파트너들은 이제 각 그런 그 영역에만 들어가 있는 게 아니라 어떻게 보면은 그 세 가지 부분을 전부 다 제공해 줄 수 있는 강력한 이제 파트너들도 포함이 되어 있고요. 이제 그런 파트너들을 저희 티어별로 다르게 구분을 해서 확보를 하기 위한 노력을 하고 있고요. 특히 이제 BP 같은 경우는 그 단순한 토큰 홀더들 또는 웨일들 또는 이제 그 인기 투표가 되지 않고 진짜 플랫폼에 있어서 매력적인 그런 그 블록 프로듀서들이 참여할 수 있도록 블로코가 이제 일종의 이제 그 플랫폼 견인 역할을 해서 인큐베이션 역할을 하게 되는데요. 점차적으로는 이제 엑셀레이션, 리버레이션 같은 이제 페이지를 거쳐서 좀 더 서드 파티 DF들 그리고 저희가 선정한 플랫폼에 이제 그 전략적인 그리고 의미 있는 가치를 부여하는 파트너들이 들어오면서 그 BP 숫자가 늘어난다 보시면 될 것 같습니다.
그래서 이제 지금 현재 저희가 메인넷 런칭을 이틀 전에 했죠. 지금은 이제 블로코가 인큐베이션을 하면서 네트워크 액티베이션 하고 있는 단계인데, 실제 이런 BP들이 참여를 하면서 지금 저희와 관계를 맺는 서드파티 그 BP들이 이런 그 스테이크를 넘겨받는다고 보시면 될 것 같고요. 그 중에는 이제 직접적으로 그 BP로 참여하는 것도 있지만은 이제 스탠바이 형태로 네트워크에 참여를 하면서 이런 BP들이 안정성이나 네트워크의 효율성을 높여주는 구성원들도 포함이 되신다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 현재 저희가 준비한 오늘 공개할 이제 파트너십 랜드스케이프는 다음과 같고요. 아까 말씀드린 커뮤니티 데벨롭을 위해서 이제 아르고 파트너들, 투자사들뿐만이 아니라 국내 이제 크립토 커뮤니티들과 다양한 협력 관계를 맺고 있고, 디앱 메이킹을 위해서는 이제 퍼스트 파티로 활약을 하는 이제 블록코뿐만이 아니라 체인 파트너스나 스파크랩스 같은 이제 그 스타트업 그 앱 스튜디오들, 그리고 이제 블록랩터 같은 이제 그 투자사들이 포함이 되고요. 그 플랫폼 인핸서 레벨에서는 이제 직접적으로 디앱을 만드는 곳들도 포함이 되고, 아마 가장 중요한 부분 중 하나가 이제 엔터프라이즈 파트너들이 될 것 같습니다. 현재 블록코는 수년 동안 이제 블록체인 프라이빗 쪽 DLT 사업을 하면서 이제 블록체인 공급을 그 기업들에게 하기 위해서 하는 노력을 해왔고요. 여기서 저희와 같이 이제 합을 맞췄던 엔터프라이즈 파트너들, 리셀러들, 그리고 이제 그 컨설팅과 SI 역량을 갖춘 여러 파트너들이 저희 이제 퍼블릭 블록체인 플랫폼 전략에서도 엔터프라이즈 파트너로 참여를 하면서 이제 BP 그리고 이제 DM 메이커들 다양한 역할을 수행하면서 어떻게 보면은 좀 전략적인 파트너 역할을 한다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 실제 저희가 이런 네트워크 육성을 하면서 그런 다양한 역할을 하는 파트너들을 위한 서로 다른 인센티브 프로그램도 준비 중에 있고요. 이런 프로그램은 이제 디벨롭이 되는 대로 저희가 이제 별도 공유를 드릴 예정입니다. 그리고 이제 어떻게 보면은 오늘 준비한 자료 중에서 좀 깜짝 발표스러운 게 있는데요. 이제 아까 저희 그 메인넷 이야기를 드리면서 저희가 이제 SQLite라고 하는 그 SQL 기술을 활용한다 말씀을 드렸는데요. 이런 DApp들을 좀 더 아르고 플랫폼으로 데려오기 위해서 저희가 이제 준비 중인 기술 중 하나가 이제 아르고 라이트라는 기술이 있는데요. 이제 어떻게 보면은 좀 꿈 같은 소리일 수도 있겠지만은 이제 뭐 1000개, 수천 개의 DApp들이 아르고 기반으로 만들어진다면은 이제 그 어떤 모습일까를 상상하기 위한 이제 기술이라고 보시면 될 것 같고요. 이제 컨셉 자체는 이제 SQL과 그 블록체인을 연결하는 게 이제 어떻게 보면은 그 기본인데, 아까 설명드린 아르고 루아 컨트랙트가 이제 기존의 앱들을 그 윈백 또는 컨버전하기 위한 좀 가깝다면은, 이 아르고 라이트는 이제 SQL 라이트와 100% 호환이 됩니다. 그래서 실제 이제 SQLite 그리고 또는 SQL 드라이버를 지원하는 앱들의 경우에 드롭인으로 이제 리플레이스가 되면서 기존 앱들이 별다른 노력 없이 이제 아르고 상에서 돌아갈 수 있는 효과를 누릴 수가 있고요. 이게 가능한 이유는 실제 SQLite 기반에서 저희가 이제 아르고 라이트 그리고 라이트 트리를 이제 개발을 하면서 그 블록체인 관련된 기술들이 그 SQLite에 탑재가 됐기 때문이고요. 그러니까 이게 사실 사용자 입장에서는 뭐 그 큰 차이가 없을 수 있을 텐데 개발자 입장에서는 굉장히 혁신적인 이제 그 영향을 가지게 됩니다. 추가적인 개발이나 아니면 이제 포팅 작업 없이 단순히 지금까지 기존에 사용하던 SQLite나 드라이버를 그 아르고 라이트로 교체하는 것만으로도 이게 내가 지금까지 쓰던 앱이 DApp이 된다는 걸 의미하거든요. 그래서 SQLite는 굉장히 많이 사용이 되고 있습니다. 전 세계 현재 1조 개가 넘는 이제 DB 인스턴스가 사용이 되고 있고, 여러분들이 들고 있는 핸드폰에도 수십 개, 수백 개의 SQLite 인스턴스가 현재 들어가 있고요. 아르고 라이트가 이제 SQLite 호환성을 제공한다는 것은 이제 여러분들이 들고 있는 핸드폰에도 아르고가 들어갈 수 있다는 것을 의미합니다. 그럼 어떤 일들이 일어날까? 예를 들면 이제 국내에서 그 쇼핑몰이나 그 블로그를 만들기 위해서 많이 사용되는 워드프레스 같은 앱들이 있죠. 워드프레스가 SQLite 지원을 합니다. 이제 아르고 라이트가 그 워드프레스랑 직접 연결이 됨으로써 이미 구축이 되어 있는 수많은 커뮤니티들 또는 이제 쇼핑몰 같은 곳들이 아르고 기반으로 이제 손쉽게 DApp으로 전환이 될 수 있다는 것을 의미하고요.
국내에서 이제 많이 쓰이는 커뮤니티 엔진도 있죠. 엑스프레스 엔진 같은 경우도 SQLite를 지원합니다. 아르고 라이트로 전환이 될 수 있다는 걸 의미하고 어떻게 보면은 별다른 노력 없이 지금 사실 이제 이런 DApp들을 만들거나 뭐 ICO를 하거나 이런 분산화된 어플리케이션을 만들기 굉장히 많은 노력을 들여야 됐죠. 그걸 이제 단순 기술적인 라이브러리 적용만으로 할 수 있다는 것을 의미하게 되죠. 뭐 위키 같은 경우도 마찬가지고요. 지금 미디어 위키가 가장 많이 쓰이는 프로젝트 중 하나인데 SQLite 기반으로 아르고 라이트로 순식간에 전환이 가능합니다. 그리고 이제 아르고라이트의 가장 그 의미 있는 또 적용 분야 중 하나는 이제 IoT 부분이 될 것 같고요. 이게 그 SQLite 자체가 그 하나의 데이터베이스 엔지니어보다는 인베드 환경에서 다른 어플리케이션에 붙어서 사용이 용이하기 때문에 그 어떤 엔터테인먼트 허브라든지 센서 디바이스 등 이제 다양한 IoT 환경에도 붙여서 쓸 수 있게 되고요. 그래서 이제 그 저희가 현재는 개발 중에 있고 이번 달 말에 런던에서 이제 블록체인 엑스포에서 그 아르고 라이트는 실제 시연을 하면서 이제 풀 공개를 하게 될 텐데요. 현재 저희가 이제 구축하고 있는 이런 디앱 에코시스템 게임에 있어서 이제 게임 체인저가 될 가능성을 여러분들에게 알려드리고 싶습니다. 이제 에코시스템과 디앱 이야기는 여기서 끝이고요. 저희 필 자만이 이제 아르고 CEO를 스테이지로 초청해서 저희가 마지막 인사를 드리도록 하겠습니다. Well done. Thank you. So just to wrap this up, so lots of technology, and the key takeaway is Ergo is a platform for business and for IoT. It really is an engine. 그래서 이제 마지막으로 정리를 드리면서 이제 말씀드리고 싶은 것은 아르고는 이제 비즈니스와 그리고 IoT를 위한 일종의 플랫폼 그리고 엔진이라고 할 수 있습니다. So looking ahead, what comes next? 그래서 이제 다음은 무엇이 될까요? We are focusing on 5 things. Continue to build the technology. Good software takes 10 years to mature. We are 5 years into the journey. 이제 5가지 부분에 이제 집중을 할 것입니다. 그리고 이제 기술 개발은 좋은 기술을 소프트웨어를 만들기 위해서는 이제 10년이 걸리는데요. 이제는 저희 이제 5년까지 중간 단계까지 왔습니다. In IT, there are around 20 million developers programming in C and Java, but there are 8 million SQL developers who have never used blockchain before. 이제 IT 업계에서는 2천만의 C와 자바 이제 개발자들이 있고요. 이제 800만 정도의 SQL 개발자들이 아직 블록체인을 경험하지 못한 사람들이 있습니다. So we plan to open up a complete new developer ecosystem for SQL and Lua developers to make it very easy for any business to take advantage of blockchain. 그래서 그 지금에 있는 SQL과 그 루아 개발자 커뮤니티에 이제 블록체인의 가능성을 모두 열어주고 그 사람들이 이제 개발을 할 수 있도록 도와주고 싶습니다. And last, with our partner Blocker, we want to develop our ecosystem with developers, with ecosystem partners, and of course customers. 그래서 이 블로커와 함께 이제 개발자 생태계는 물론 그 고객들과 이제 기업들의 이제 생태계도 구축을 해 나갈 것입니다. So many Blocker customers have been waiting for a hybrid blockchain. Now we have this with Ergo, and we will take advantage of our base in Korea to bring customers into this new world. 그래서 이제 블로커의 고객들은 이제 예전부터 그 하이브리드 플랫폼을 이제 요구해 왔었습니다. 그래서 이 블로커가 한국에서 시장에 가진 그 이점들을 활용을 해서 이제 저희가 이제 아르고가 런칭을 해서 출발을 할 예정입니다. So to wrap up, I'm very proud to be here speaking to you today. 20 years ago, I worked in Red Hat with one of the best developer teams for open source. I believe Korea has the best blockchain team right here in Seoul. 그래서 정리를 하자면은 오늘 제가 이 자리에 있는 것이 너무 자랑스럽습니다. 왜냐하면 저는 20년 전에 레드햇에서 일을 했었는데 최고의 개발진들과 일을 했었습니다. 그리고 이제 지금 한국에서 최고의 블록체인 팀과 일을 할 수 있어서 정말 자랑스럽습니다. So my role in my team is to take the voice and tell the world what we have to share this technology with everybody. 그래서 이제 제 역할은 세계에 우리가 하고 있는 것들이 무엇인지, 우리가 가지고 있는 것들이 무엇인지 알리면서 이렇게 나아가는 것이라고 생각을 합니다. What I'd like to do now is invite Wonbom and Han on stage for an open Q&A, and you can ask us
any question. 그리고 이제 그 김원범 대표님과 박하영 CTO님을 이제 무대에 모시고 Q&A 세션을 하려고 하는데 여러분들이 마음껏 질문을 해주시면 되겠습니다. And I mean any question. 그래서 이제 어떤 질문인지 하시면 됩니다. Q&A 세션은 약 10분 정도 진행할 생각이고요. 아무 질문이나 막 해주셔도 됩니다. Okay, thank you. So please feel free to ask any question, and Daniel will kindly translate to me in English if it's for me. 네, 그래서 이제 한국말로 그 질문해 주시면은 제가 이제 통역을 해드리겠습니다. Any question? 질문 있으신 분 손 들어주세요. We have microphones for the audience. Who would like to ask the first question? 발표가 너무 자세했나 봅니다. 질문이 없으신 것 같아요. 예, 저는 저 코롱 베니트에서 한 이경행이라고 합니다. 원범 대표님한테 좀 여쭤보고 싶습니다. 아르고라이트 설명을 하셨는데, 그러면 엔터프라이즈 기업 환경에서 어디서 어떻게 어떤 업무에 활용할 수 있는지 간단하게 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예, 그 아르고라이트는 현재 저희가 개발 중에 있지만은 간단한 컨셉이나 이제 방향성을 좀 말씀드리면은 이제 SQLite 자체가 이제 프로덕트 상으로는 임베디드 DB라고 불리는 제품입니다. 이제 임베디드 DB가 이제 유용한 이유는 그 지금까지 존재하던 데이터베이스나 미들웨어는 보통 서버 클라이언트 구조로 이제 사용이 돼야 되고 또 이제 OS 상에서 돌아가야 되기 때문에 어떻게 보면은 좀 그 인터넷이나 서버 환경에서밖에 사용이 되지 못했었어요. 근데 이제 그 임베디드 DB 같은 경우에는 심지어는 이제 라즈베리 파이나 아두이노 같은 굉장히 이제 라이트한 환경 또는 이제 그 실제 센서 디바이스에 가까운 그 하드웨어 쪽에 밀접하게 돌아갈 때는 장점이 있습니다. 근데 이제 블록체인이 그 임베디드 돼서 사용될 수 있다는 것은 이제 단순한 그 데이터 센터나 서버 환경에서 떠나서 그 IoT 환경에서도 이제 블록체인이 쉽게 사용될 수 있다는 것을 또 의미하고요. 또 한편으로는 SQLite 자체가 굉장히 범용적인 SQL 구현 중 하나이기 때문에 기존에 이제 SQL을 사용하고 있던 그런 이제 앱들 입장에서는 이제 저희 아르고라이트를 통해서 별다른 이제 전환 비용 없이 블록체인을 곧바로 드롭인으로 적용할 수 있다는 것을 의미합니다. 이게 정확히 어떤 의미냐면은 지금까지 블록체인이 적용돼야 됐던 그러한 이제 DApp들 그리고 이제 주로 서버 환경에서 이렇게 많이 있었죠. 이게 이제 굉장히 확장돼서 좀 더 이제 넓은 영역에 있어서 이제 블록체인이 적용된다는 것을 의미하고요. 저희 이제 아르고라이트로 이제 블록체인의 지평선을 넓힐 수 있을 거라고 예상을 하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 뉴스토마토의 배가란 기자라고 하는데요. 저는 오늘 이제 강의를 이 설명을 좀 듣다가 좀 어렵다고 생각도 들었지만 좀 몇 가지 궁금한 게 있어서 아까 그 미니멈 수수료가 있다고 했는데 그러면 델리게이트 피를 한다면 그건 어떤 식으로 되는지 궁금하고요. 두 번째는 스테이킹 관련해서 이게 좀 보상 시스템이 있다고 했는데 그럼 어떤 보상 시스템이 있는지 그것도 좀 궁금합니다. 네, 감사합니다. 네, 이 부분을 명확하게 좀 말씀드리고 싶었고요. 아직은 저희가 미디엄 아티클로 이제 주로 소통하고 있는데 그 부분에 대해서는 아직 아티클이 나가지 않았습니다. 곧 나갈 예정인데 간단하게 설명을 드리면 그 네트워크 자체는 사실 이제 성능이 굉장히 올라갔기 때문에 CPU를 사용하는 비용 자체는 사실 굉장히 작습니다. CPU를 사용하는 비용이 비트코인이나 이더리움보다 우리 같은 이제 고성능 체인 같은 경우에는 적은 수수료를 매길 수 있죠. 대신에 트랜잭션 하나가 발생해서 그게 이제 스토리지에 저장이 되었을 때 그거에 대한 비용은 굉장히 큽니다. 네트워크 상에서. 그래서 최소한의 피, 즉 이제 앞으로의 이제 이제 스토리지 증가량을 계산을 해가지고 그거에 맞춰서 특정 미니멈 피를 물리지 않으면 이제 폭발적으로 증가하는 트랜잭션 때문에 이제 스토리지가 넘쳐나는 그런 문제가 발생할 수 있죠. 그래서 초기 네트워크에는 실험적으로 진행을 하고 인큐베이션을 해야 되기 때문에 아르고 0.002 아르고를 기본 미니멈 피로 해서 트랜잭션을 발생시킬 수 있도록 현재 이제 규정을 하고 있습니다. 물론 이제 그 피는 이제 최소 사양뿐만 아니라 적당한 양의 DApp 트랜잭션들의 경우에는 0.002 아르고로 충분히 가능한데요. 물론 거기서 이제 더 많은 스토리지를 사용한다. 예를 들어 20K 정도의 바이트를 사용한다라고 하면은 이제 리니어한
이제 데이터 사용량의 리니어한 형태로 이제 더 P가 올라가는 형태의 가스 시스템을 사용하고 있습니다. 그럼 두 번째 질문은 이제 그 보상 시스템인데요. 저희는 이제 그 리테일 인베스터들의 이제 참여를 유도하기 위해서, 그래서 그런 분들 이제 많은 보팅을 해주셔야 네트워크가 안정화가 되니까 이제 보팅에 대한 리워드를 드리려고 하고 있습니다. 기본은 수수료를 모두가 BP가 가져가는 구조를 현재 다양한 DPoS 체인들이 가져가고 있는데, 사실은 보팅을 해주시는 참여자들도 당연히 그에 대한 보상을 받을 권리가 있거든요. 그래서 그러한 보터에 대한 리워드 시스템을 프로토콜로 곧 만들어서 EQ 중에 이제 보여드릴 예정입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 블록체인 컴퍼니의 은혜진이라고 합니다. 제가 질문 드릴 게 있는데요. 아까 아르고 라이트에서 봤는데 그 그림이 굉장히 제가 스마트 그리드라는 개념하고 굉장히 비슷하더라고요. 2012년에 제러미 리프킨이 제 3차 산업혁명에서 저술한 그런 책인데, 제가 보기엔 그때는 굉장히 학술적으로도 그렇고 기능적으로도 그렇고 뜬구름 잡는 소리라고 했었어요. 네트워크 방식으로 이제 전기를 사고 팔 수 있고, 또 그것을 이제 블록체인 형식으로, 지금 설명하자면 블록체인 형식으로 다 저장을 할 수 있고 그런 기술인데, 아르고 라이트에서 그것을 구현 가능하고 실현 가능하다고 저는 생각을 하는데, 지금 현재 상태로는 좀 뭔가 추상적이고 뜬구름 잡는 소리다라고 다들 이제 생각을 하고 있는데, 앞으로 에너지 부분에서도 그렇게 블록체인 기술을 적용할 그런 생각이 있으신지, 계획이 있으신지 좀 그것이 궁금합니다. 네. 예, 그 스마트 그리드 부분에서도 이제 블로코가 사실 지난 몇 년간 그런 POC, 그 연구 과제 등을 통해서 많은 이제 투자를 한 적이 있고요. 근데 이제 어떻게 보면 말씀하셨듯이 이제 스마트 그리드에 블록체인이 적용되는 아이디어 자체는 굉장히 이제 오래됐어요. 근데 이제 현존하던 블록체인 구현들이 대부분 서버 환경에 이제 그 어떻게 보면은 최적화가 돼 있기 때문에 뭐 스마트 그리드 입장에서는 이제 클라우드를 쓰는 거랑 블록체인 쓰는 거랑 무슨 차이냐? 왜냐하면 스마트 그리드 자체가 그 뭐 전력망이다 보니까 우리가 흔히 사용하는 인터넷이라든지 아니면은 그 데이터 센터보다 훨씬 더 이제 기저에 존재하는 일종의 인프라잖아요. 그러니까 스마트 그리드가 있어야 인터넷이 돌아가지, 인터넷이 있어야 스마트 그리드가 돌아간다는 건 이상하잖아요. 근데 그런 점에서는 이제 스마트 그리드에 존재하는 AMI나 또는 이제 그런 기기들에 좀 더 자생적으로 존재할 수 있는 그런 인프라스트럭처가 존재할 필요성이 있었는데, 이제 지금까지 존재하던 블록체인 구현들은 주로 서버 환경에서 그게 돌아다 보니까 이제 부족한 점이 많이 있었어요. 예를 들면은 그 스마트 그리드에서 그 핵심으로 이제 생각하는 AMI 같은 장비 같은 경우는 이제 서버보다 훨씬 사양이 낮거든요. 당연히 이제 그 안정적으로 사용이 돼야 되다 보니까 안정성은 높고, 또 이제 그 효율성은 좋지만은 우리가 그 아마존이나 아니면은 일반 데이터 센터에서 쓰는 그런 서버들이랑은 전혀 이제 다른 종류죠. 근데 이제 아르고 라이트 같은 경우는 이제 인베디드 블록체인 개념이기 때문에 그 AMI에서도 직접적으로 구동이 가능하고, 이제 AMI들끼리 서로 이제 네트워크만 이제 제공이 된다면은 커뮤니케이션을 해서 마치 이제 데이터 센터에 존재하는 것처럼 이제 데이터베이스를 구성하는 것도 가능하거든요. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 이제 아르고 라이트와 같은 인베디드 블록체인이 AMI 영역에서도 이제 새로운 어쩌면은 가능성을 열 것으로 저희는 생각을 하고 있고요. 저희는 단순히 이제 이거에 대해서 그 뭔가 약속을 하거나 뭐 컨셉을 말씀드리는 게 아니라, 실제 이제 다양한 사업들, 연구 과제들을 통해서 이제 실증을 하고, 또 이제 가능하다면 실제 사업에도 적용을 함으로써 뭐 굉장히 좋은 사례를 곧 그 공유 드릴 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 저희 코인원에서 코인원 노드를 총괄하고 있는 장동순이라고 합니다. 그 오늘 발표 중에 이제 제가 좀 궁금했던 게, 이제 아르고가 메인넷이 나오고 운영이 되고 이제 BP들이 참여를 하고 또 거기에서 이제 위임을 받게 되면 그 거버넌스 측면에서 거버넌스 측면에서 이제 뭔가 아까 그냥 예를 들어서 그 용량 같은 것들도 업그레이드를 하거나 혹은 그런 것들이 조금씩 더 변화가 있을 때마다 그런 거버넌스 측면에서 뭔가 그 함께 할 수 있는 그런 구조도 같이 세팅이 되고 있는 건지, 그런 부분에 대한 좀 궁금함이 있고요. 그거에 대해서 좀 알고 싶습니다. 네, 감사합니다. 네, 당연히 이제 굉장히 중요한 부분이고요. 특히 예를 들어 DPoS 기반으로 하는 경우에는 DPoS, BP 캔디데이트 간에 기존의 이제 시스템들을 보면
자기들 간의 어떤 네트워킹을 통해서 그런 부분을 이제 어떻게 보면 오프체인에서 그런 부분을 이제 진행을 하고 있습니다. 사실 오프체인에서 뭔가를 한다는 것 자체는 좀 위험 부담이 굉장히 크다고 보이고 있어요. 그래서 저희는 인큐베이션 페이지 동안에는 당연히 저희가 이제 가이드가 나가겠죠. 뭐 이렇게 스토리지 업그레이드 합시다라고 하고 뭐 같이 참여했던 BP들에게 이제 공고하고 같이 진행할 수 있는데 기본적으로 저희가 생각하는 컨셉은 다오를 이용한 온체인 가버넌스를 유지를 하고 싶어 합니다. 아까 말씀드렸듯이 P에 대한 부분, 미니멈 P 같은 경우도 현재 인큐베이션 단계이기 때문에 0.002 아르고를 쓰는데 당연히 이제 네트워크가 활성화되고 이제 BP의 스펙들도 올라가게 되면은 그 미니멈 P를 낮춘다던가 또는 아까 말한 그 보터에 대한 리워드도 비율이 있거든요. 이제 BP가 얼마나 가져가고 보터가 얼마나 가져갈까 이런 부분들도 다오 시스템을 통해서 이제 가져가려고 합니다. 그거는 저희 다오 시스템은 현재는 설계 단계고 이제 구현은 곧 EQ 정도 이제 될 건데 기본적인 전략은 이제 투표량에 비례해서 적용된 프로포절의 이제 찬반 여부를 결정하는 시스템을 이제 온체인에 구현을 하는 것이고요. 그걸 통해서 예를 들어 이제 스펙을 올려야 된다 이런 부분이 있으면 다오의 프로포절로 올라오게 되고 거기에 보팅을 통해서 이제 모두가 진행하도록 이제 권고하는 형태로 모두가 만족할 수 있는 온체인 가버넌스를 진행하려고 하고 있습니다. 안녕하세요. 체인 파트너사에서 노드 관련 사업을 진행하고 있는 안재훈이라고 합니다. 근데 그 아까 보팅 관련돼서 조금만 더 설명을 해주시면 좋겠는 게 모두가 만족할 수 있는 가버넌스 모델을 좀 구축하겠다라고 말씀을 해주셨는데 저는 그런 모델이 어떻게 있을지 잘 감이 안 잡히거든요. 그래서 아까 발표해 주셨을 보팅 관련돼서 간략하게 말씀을 해주셨는데 조금 더 구체적으로 어떤 생각을 갖고 계시고 뭐 다른 프로토콜에 비해서 어떤 장점을 갖고 있는지에 대해서 조금만 더 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 일단은 저희 보팅은 일단 많은 부분들을 참조해서 이제 계속 개선을 해나갈 예정인데 기본안은 보팅에 대해서 이제 기존의 DPoS 많은 프로토콜들이 이제 보팅에 대한 충분한 보상을 하지 않는 부분에 대해서는 좀 문제가 있다고 생각을 하고 있고요. 그렇기 때문에 기본적으로 DPoS의 보팅 참여율이 점점 낮아지는 게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 많은 것은 이제 보터에게 많이 돌아갈 수 있는 형태의 프로토콜이 필요하다고 보고 있고요. 당연히 이제 BP들의 경우에도 보상이 필요하지만 BP들은 비즈니스 전략적 파트너로서 이제 BP를 섬으로써 이제 많은 이득을 가져갈 수도 사실 있거든요. 비즈니스를 한다던가. 그래서 저희는 그런 쪽에 그 리워드 보상에 대해서 좀 더 고민을 하고 있고요. 그 다음에 아까 말씀드린 다오 같은 경우에도 사실 모든 사람을 만족시킨다는 건 데모크라시에서 불가능한 일이고요. 그렇기 때문에 많은 커뮤니티가 이해할 수 있는 많은 사람이 찬성했다라는 것을 밝힐 수 있는 형태의 그 투표 시스템을 만드는 것이 중요하다고 보고 있습니다. 특히 이제 스테이킹 보팅을 BP를 뽑는 거 말고 다오의 보팅 시스템 같은 경우에는 많은 연구 주제들이 있어요. 예를 들어 과연 몇 명이 투표해서 몇 명이 찬성하면 이 프로포절을 성공으로 볼 것이냐, 가버넌스가 워킹한다고 볼 것이냐라는 그런 부분들이 있는데 저희가 기본적으로 생각하는 모델은 스테이킹 전체에 대한 그 스테이킹에서 보팅을 해서 BP를 했을 때 그 전체 양의 3분의 2가 만족했을 경우에 다오 프로포절을 성공하는 형태로 현재 그렇게 계획을 하고 있습니다. 네. 물론 이제 다양한 연구 주제를 통해서 좀 더 이제 개선은 이제 계속 진행해 나갈 예정이고요. 네, 말씀해 주시죠. Can I add something? I'd like to add something. We don't have all the answers yet, but we plan to build an advisory board with partners and customers to work with us over the next 3 to 6 months. We want the model to be fair, equal, and long-term. So we will be inviting partners to be part of our advisory to help us build this together. 그래서 제가 한 가지 더 이제 말씀을 드리고 싶은 거는 아직 이제 저희도 정답을 잘 모른다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 이사회를 구성을 해서 이제 어드바이저리 분들 이제 모을 거고요. 이제 3개월에서 6개월간의 앞으로 공평하고 정말 장기적인 그런 거버넌스를 이제 구축을 할 수 있도록 이런 다양한 특히 저희 파트너사 분들과 이런 논의를 할 예정입니다. 네. 이어서 좀 질문을 드리면 아까 말씀하셨던 것 중에 투표가 스테이킹 서비스 DPoS 방식들인데 이제 투표가 좀 저조한다라는 건 사실 제가 여기서 언급해도 되는지 모르겠지만 EOS 모델을 가지고 말씀하시는 것 같은데 그 DPoS 방식 이외에도 이제 스테이킹 서비스를 하면서 리워드를 보상하는 프로토콜 모델들이 많이 나오면서 지금 실질적으로 뭐 60% 이상의 네트워크에 이제 스테이킹을 하면서 그런 뭔가 거버넌스를 참여하고 이제 활발하게 이루어지고 있는 프로토콜들도 굉장히 많이 존재하고 있거든요.
근데 이제 제가 아르고 모델에서 좀 약간 궁금했던 것 중에 하나가 사실 이오스 같은 경우는 이오스가 나오고 메인넷이 나오고 나서 이제 탭을 만들면서 램이나 이제 CPU 문제가 한번 좀 크게 일어났었던 부분이 있는데 이제 DPoS 방식에서 아르고를 이제 스테이킹을 하게 되면 그 탭을 만드시는 분들이나 이런 분들이 아르고가 필요한 거라고 지금 제가 구조적으로 그냥 좀 크게 이해를 했는데 스테이킹이 이제 보상을 아까 좀 많은 사람들이 이해할 수 있는 보상을 준다는 설계를 하신다고 하셨는데 그런 구조가 설계가 되면 이제 스테이킹이 네트워크에 많이 되게 되고 그럼 이제 아르고가 실질적으로 많이 부족하게 돼서 이제 탭을 만드시는 분들이 이제 아르고를 활용을 해야 할 때 좀 문제가 발생할 수 있는 그냥 제가 지금 이해하기로는 그런 구조가 발생할 수 있을 것 같은데 그런 것들에 대해서도 혹시 대안이나 이런 게 있으신지 궁금합니다. 그래서 사실 저희도 이제 처음에 프로토콜 설계 때 가장 고민했던 부분 중 하나는 저희가 디플레이션 모델을 가져가고 있는데 5개 아르고를 기반으로 해서 인플레이션 모델을 가져가야 되냐라는 거였어요. 사실은 가장 중요한 게. 왜냐하면 사용자가 스테이킹을 하면 할수록 말씀하신 대로 유통량이 줄어들 텐데 이것이 어떻게 될 거냐에 대한 건데 기본적인 해답은 이제 저희가 이제 토큰 시스템 자체가 디바이더블 하다는 것 자체에서 힌트를 얻을 수 있습니다. 그 말인즉슨 이제 하나의 수수료를 매기는 것 자체가 현재는 예를 들어 0.002라는 절대값으로 이제 미니멈 피가 잡혀 있는데 만약에 그 상황이 돼서 유통량이 줄어들게 되면 그 미니멈 피를 다오를 통해서 줄이는 형태로 그렇게 하면은 사실 디앱 개발자들도 상당히 이제 그러한 어떤 그 부담이 줄어들지 않습니까? 그런 부분을 이제 적용을 하려고 하고 있고요. 당연히 그런 부분에서는 아까 편집자님께서 말씀하셨듯이 저희가 현재 일단 기본 전략은 굉장히 심플한 토큰 유틸리티를 가져가자에서 출발을 하고 있어요. 그러면서 이제 많은 의견을 받아들이고 연구 주제를 통해서 다양한 대학들과도 지금 이야기를 하고 있는데 그런 가버넌스를 좀 더 완성시켜 나가고 있기 때문에 그런 부분이 이제 추가적으로 계속 이제 말씀을 드리도록 하는 게 좋을 것 같습니다. 조금 부가 설명을 또 드리자면은 이제 아르고 디앱들 같은 경우에는 인프라스트럭처를 이제 지금 두 단계로 저희가 보고 있습니다. 하나 이제 메인 체인에서 돌아가는 이제 메인 체인 디앱들이 있고 두 번째로는 이제 엔터프라이즈들이 사용을 하지만은 이제 별도 디앱 개발자 사용할 수 있는 사이드 체인 기반 디앱들이 있는데요. 이게 기본적으로 이제 머클 브릿지로 이제 연결이 되기 때문에 디앱들이 이제 트랜잭션을 충분히 많이 일으키는 경우. 뭐 예를 들면은 제가 아르고 기반으로 소셜 네트워크를 만들었는데 뭐 사용자 수가 진짜 수십만 명이 됐다. 근데 이제 메인 체인에 이걸 기록하려면 굉장히 부담이 클 거잖아요. 그래서 이런 경우는 사이드 체인을 저희가 사용하도록 장려를 하고 있고요. 이제 사이드 체인 같은 경우에는 이제 수수료나 또는 이제 그런 인프라스트럭처 비용 같은 경우를 메인 체인과 이제 분리해서 사용할 수 있기 때문에 그런 개발점에 있어서 이득이 있다 보고 있고요. 대신에 이제 메인 체인 같은 경우에는 이제 그럼에도 불구하고 좀 더 중요한 데이터나 또는 이제 다른 그 디앱들과 인터페이싱 해야 되는 경우, 뭐 인터넷으로 보면은 이제 뭐 퍼블릭 인터넷, 프라이빗 인터넷처럼 이제 그런 분리하는 스킴이 이제 가능한 점이 어떻게 보면 말씀하신 그런 그 피 스트럭처에서 이코노미 부분에서 해결이 될 것으로 좀 예상을 하고 있습니다. 마지막으로 질문 하나만 더 받고 질의응답 세션 끝내겠습니다. 안녕하세요. 지디넷 코리아 임유경 기자라고 합니다. 오늘 그 발표 잘 들었고요. 우선 그 필 자마니 CEO님께 여쭤보고 싶은 게 있는데 우리 모든 IT 인프라가 이제 하이브리드 방식으로 발전한다라는 말씀을 좀 인상 깊게 들었는데요. 블록체인에서 이제 하이브리드 인프라의 장점이 무엇인지 좀 더 구체적으로 설명해 주셨으면 좋겠고 또 김원범 대표님께도 비슷하지만 좀 다른 질문 드리고 싶은데요. 국내 기업들이 이런 하이브리드 블록체인 인프라에 대한 수요가 실제 있는지 있다면 어떤 사례를 좀 들어서 설명해 주실 수 있는지 또 마지막 하나로 그러니까 B2C 디앱 쪽에서는 지퍼가 있는 것 같은데 그 외에 이제 B2C 쪽에서 아르고에 관심 가지고 있는 사례 또 있는지 궁금합니다. I'll take the first question. Around hybrid IT, let me try to explain this. Most businesses today, when they spend money on IT, nearly 75% of the money is in infrastructure, the database, the software, the middleware, and only 25% is spent on the application or the service that people see or use.
그래서 그 하이브리드 IT에서 말씀을 드리면 이제 현재 지금의 많은 비즈니스들이 대부분의 비용이 75%가 이제 인프라, 데이터베이스, 미들웨어 이런 곳에 이제 사용이 되고 있습니다. 단지 25%만 서비스와 애플리케이션, 고객들에게 보여지는 부분에 사용이 되고 있죠. With this new hybrid model, you can switch this and put most of the money into the applications for the end user. 그래서 이제 새로운 하이브리드 모델로는 이거를 이제 변경시켜 가지고 대부분의 비용을 이제 고객들을 위한 서비스와 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. A good example, 25 years ago, Linux stopped licensing, so you only paid for maintenance and support, which unlocked a lot of value for businesses. 그래서 예를 들어 보면은 이제 25년 전에 리눅스가 그 라이센싱에 대한 비용을 줄여주면서 이제 유지 관리만 이제 비용이 들어가게 됐거든요. 그러면서 이제 애플리케이션에 집중을 할 수 있었습니다. And that's why today 90% of IT for public internet runs on Linux because it's cheaper, it's easier, it's better value for the business. 그래서 이제 지금의 IT 기업의 90%는 모두 리눅스 위에서 동작을 하고 있습니다. 왜냐하면 더 이제 비용이 적고 더 쉽고 더 이제 공개되어 이렇게 오픈하기 때문입니다. 제가 두 번째 질문에 답변을 드릴 텐데요. 사실 저희가 아르고 프로젝트를 블로코 입장에서 이제 참여를 하고 또 이제 기여를 하게 된 가장 큰 이유 중 하나가 이런 비즈니스적인 니즈 때문인데요. 결국 하이브리드라는 게 이제 뭐 크게 보면은 프라이빗 블록체인, DLT 같은 기술과 또 퍼블릭 블록체인, 이제 토큰 이코노미가 이제 결합된 모델을 볼 수 있을 텐데요. 저희가 사실 DLT 부분에서는 국내에서 꽤 많은 성공을 이제 이뤘었어요. 많은 고객사들한테 제품을 공개하기도 하고, 근데 이제 그러면서 저희가 많이 경쟁했던 제품이 이제 그 IBM 하이퍼레저, 패브릭이라든지 아니면 이제 다른 프라이빗 블록체인 프로젝트는 있었는데, 근데 이제 2017년경이 되면서 되게 재밌는 일들이 또 일어났어요. 이제 어떻게 보면은 전 아직도 그걸 기억하는데, 저 고객사의 그 제품 설명회를 하러 갔는데, 그쪽 기획팀 분이 저보고 아이오타에 대해서 알고 계시냐 물어보시는 거야. 그리고 IPFS를 적용해보고 싶다. 그 굉장히 충격적이었죠. 왜냐하면 이제 거의 다 퍼블릭 블록체인 프로젝트들에서 나온 이제 기술들이고, 그 좀 보수적인 엔터프라이즈 고객들이 이런 이제 기술들에 대해서 언급을 할 줄은 몰랐으니까. 근데 이제 어떻게 보면은 그 블록체인 기술 자체가 아직도 이게 그 좀 초창기에 있고, 또 이제 대부분이 새로운 기술 개발들이 퍼블릭 쪽에서 되고 있다 보니까 고객사들 입장에서도 퍼블릭 블록체인 쪽에 관심을 가지는 경우가 많이 있고요. 그 원인은 이제 크게는 이제 진짜 토큰 이코노미를 실현하고 싶다. 이런 부분도 있겠지만은 두 번째로는 이제 퍼블릭 블록체인 쪽에서 이제 만들어지는 좀 선진화된 새로운 기술을 빠르게 접하고 싶다 부분이 있을 것 같습니다. 이제 아까 이제 하이브리드 아키텍처 또는 이제 리눅스 같은 예를 들면서 이제 필 자만이 그 CEO가 설명해 주셨는데, 근데 이제 사실 그 오픈 소스 계열에서도 비슷한 일들이 꽤 많이 일어나고 있어요. 사실 이제 따지고 보면은 엔터프라이즈, 뭐 IBM이나 이런 벤더들이 제공하는 제품들을 에서 대부분 그 솔루션 커버리지가 되는데도 불구하고 왜 굳이 오픈 소스를 쓸까? 오픈소스에 기여를 하고 싶다? 엔터프라이즈나 IT가 굳이 이제 거기까지 생각을 하진 않겠죠. 근데 이제 오픈소스에서 훨씬 그 진화가 빠르게 일어나니까, 그리고 다양한 제품이 많이 있으니까 마이크로 서비스나 이제 서브리스 컴퓨팅을 적용하려면은 오픈소스로 갈 수밖에 없겠죠. 이제 비슷한 이유로 이제 그 블록체인에서도 이제 퍼블릭 블록체인이 똑같은 이유로 선호가 되고 있는 경우가 많이 있고요. 저희가 아르고에 투자를 한 이유도 어떻게 보면 이제 그 단순히 그 프라이빗 DLT를 넘어서서 퍼블릭 블록체인까지 포함하는 좀 더 이제 그 홀리스틱한 그 프로젝트 오퍼링을 만들고 싶었다는 그런 고객이 니즈가 반영이 됐다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 그 저희 이제 아르고 기반 B2C 앱들에 대해서 이제 좀 물어보셨는데요. 이제 저희 이제 B2C는 이제 여러 가지 방향으로 접근하고 있습니다. 그중 하나가 이제 서드 파티들을 통해서 그 제품을 윈백하는 경우도 있는데, 근데 이제 저희가 좀 우려를 하고 있던 부분은 이제 대부분 하나의 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 전환한 게 이제 충성도가 굉장히 낮은 경우가 많아요. 이제 그 그러니까 국내외 여러 프로젝트에서도 경험이 됐었는데, 이제 잠깐 그 플랫폼이 잘 나갈 때는 이렇게 올라갔다가 또 이제 그 부진하면은 바로 돌아간다든지. 그래서 저희는 사실은 이제 단순 윈백보다는 이제 인큐베이터
코퍼레이션 쪽에 이제 많은 노력을 드리려 하고 있고요. 그리고 또 한 가지 부분은 이제 B2B2C를 통해서 저희가 가지고 있는 이런 이제 고객사들 그리고 이제 파트너 네트워크를 통해서 이제 저희 파트너들이 B2C 앱들을 만드는 거를 이제 육성을 이제 어떻게 보면 저희가 지원을 하려고 하는 부분들이 있습니다. 이제 이런 부분은 저희가 단순히 이제 그 뭔가 마케팅이나 아니면 이제 그 이런 이벤트성으로 뭔가 바로 공개를 해드릴 수는 없을 것 같고요. 그 저희가 아마 사업들이나 개별 사례가 나오는 대로 이제 보도 자료나 아니면 정보 공유를 통해서 좀 더 자세하게 이제 공유를 드릴 수 있도록 하겠습니다. And if I can add one bomb, I'd like to give an example. We cannot disclose the name of hybrid IT. We are working with a G7 government to figure out how to share public healthcare records with universities and other research companies. The data will be private, but they want to share with other countries public records. And the only way you can do this is through a distributed ledger technology. 그리고 이제 두 번째 질문에 대해서 한 가지 더 말씀을 드릴 텐데요. 저희가 지금 어느 나라라고 말씀을 드릴 수는 없지만 G7에 속한 어떤 정부와 함께 일을 하고 있습니다. 그 중에 하나는 이제 헬스케어, 그러니까 의료 기록을 이제 대학들과 연구기관들과 함께 이제 그 보완된 상황에서 이제 공유를 할 수 있게 해주고요. 그리고 이제 더 나아가서 다른 나라와 그 연구 기록들을 이제 공유를 하면서 다양한 일에 사용을 할 수 있도록 그런 그 사업을 진행을 하고 있습니다. Do we have time for one more question? On this 하나만 side. 더 받겠습니다. 네, 이쪽 부분에서 너무 질문이 네. 없었던 것 같아서 이제 마지막 질문 하나 더 받겠습니다. 그러면 네. 일단 오늘 발표해 주신 세 분께 다시 한번 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 저희 그 아르고 프로젝트 앞으로도 좋은 소식 많이 갖다 드리려고 노력할 거고 꾸준히 개발도 열심히 진행할 거니까 지속적으로 뭐 지원이나 이런 항상 관심 많이 부탁드리겠습니다. 오늘 와주셔서 다시 한번 감사합니다.